This evening I want to talk about those two major hindrances to මේ හැන්දෑවේ දේශනාවේදී මට කතා කරන්න වෙනවා අර ප්‍රධාන නීවරණ දෙක ගැන. your meditation. I want to start with a story that when I first became a monk මම මුලින්ම පැවිදි වුණා අවුරුදු 36 years ago. 36කට කලින් තායිලන්තයේදී. I was a monk from London, and then I was suddenly in the jungles of northeast Thailand. මම බටහිර ජාතික හාමුදුරු නමක්. ඒ වගේම ශනිකව දැන් මං ඉන්නේ ඊශාන දිග තායිලන්තයේ කැලෑවේ. And number one, we would get up every morning at 3 o'clock. අංක 1 කාරණාව තමයි අපිට උදේ හැමදාම 3ට අවදි වෙන්න තිබුණා. The bell would go at 3 o'clock. බෙල් එක ඇහෙනවා 3ට. It was optional though, you could always get up earlier than 3. ඔබට අවශ්‍ය නම් පුළුවන් ඊටත් කලින් අවදි වෙන්න. And we would not go to bed until 10, 10:30 or 11 o'clock. We were only supposed to sleep 4.5 hours every evening. අපිට රෑ 10ත් පහුවෙලා 11 විතර වෙනකනුත් අපිට සැතපෙන්නට අවස්ථාව තිබුණේ නැහැ. අපිට දවස පුරාම හැම රාත්‍රියකම සැතපෙන්නට තිබුණේ පැය 4ක් වගේ කාලයක්. And when we get up early in the morning at 3 o'clock, we go to the meditation hall to meditate. අපි උදේ 3ට අවදි වෙච්ච ගමන් භාවනා ශාලාවට යනවා භාවනා කරන්නට. I was always very sleepy. I was always falling into sleep and nodding and nodding and nodding. මං කොයි වෙලේ නිදි කිරා වැටෙන්න ගත්තා. නිදිමත හැදෙනවා මට. මං නිදි කිරා වැටෙන්න අයෙ මෙහෙ ඔළුව වැටෙන්න පටන් ගත්තා මගේ. I tried very hard to overcome my dullness. Oh, please do so. මම උත්සාහ කරා මගේ මේ අලසකම පුදුමාකාර විදියට නැති කරගන්න උත්සාහයක් ගත්තා. And I would fight that dullness. I would try all sorts of tricks. One trick, I haven't got it here, was to put a matchbox on top of your head. එක උපක්‍රමයක් තමයි ගිනි පෙට්ටියක් හිස මුදුනේ තියාගන්න එක. With the cover taken off. ඒ ගිනි පෙට්ටියේ කවරය එළියට අරගෙනයි තියෙන්නේ. Because when the tray was full of matches, if you started to nod, the matchbox would fall off and the matches would scatter on the floor, reminding you, yes, that you have lost your awareness and you've got into sloth and torpor. දීකිරා වැටෙන්න පටන් ගත්ත ගමන් අර ආවරණේ නැති ගිනි පෙට්ටිය බිමට වැටලා ඔක්කොම ගිනි කූරු ටික එහෙට මෙහෙට බිම පැතිරිලා යනවා. එකකින් අදහස් වෙනවා ඔබේ නිදිමත ගතිය ඇවිල්ලා ඔබේ සිහිය පවත්වාගෙන යන්න බැරි වුණා කියලා. And so I used that as a way of knowing whether I was getting sleepy or not. And I thought it worked after 3 or 4 days in the morning. ඒක මම උපක්‍රමයක් විදියට භාවිත කරා උදේ 3ට 3න් පස්සේ වෙලාවේ භාවනා කරනකොට ඒක මට තේරුණා හොඳට වැඩ කරනවා වගේ කියලා. The matchbox would no longer fall off the top of my head. තව දුරටත් අර ගිනි කූරු පෙට්ටිය බිමට වැටෙන්නේ නැහැ. And I thought, great, I'd overcome my sloth and torpor. මං හිතුවා හොඳයි දැන් මං නිදිමත කමින් මම දැන් මිදිලායි තියෙන්නේ කියලා. But then the teacher in that monastery, they took me aside, which meant I was still having lots of sloth and torpor, but keeping the matchbox on top, it was so difficult. භාවනා ගුරුවරයා ඇවිල්ලා කිව්වා ඔබට තව තවත් නිදිමත ගතිය තියෙනවා. නමුත් ඔබ දක්ෂයි ඒක හොඳට වැටෙන්නේ නැතිව තියාගෙන ඉන්න නිදිමතේ හිටියත්. Come, the sloth and torpor. So I gave that up and I just struggled hard to make sure that I never had any dullness. ඉතින් මම තවත් උත්සාහ කළා තව තවත් මට අලසකමින් බේරිලා ඉන්න පුළුවන් ය කියන මට්ටමට එනකම්. Sometimes I would break through the dullness and the sleepiness would disappear. But as soon as it disappeared, it was replaced by restlessness. I could not stop thinking. සමහර වෙලාවට මම මේ උත්සාහ කළා මේක නැති කරගත්තට පස්සේ අලසකම නැති වෙනවා. නැති වෙනවත් එක්කම මට නතර කරගන්න බැරි වෙනවා මේ නොසන්සුන්කම. කොයි වෙලේත් සිතුවිලි ගලාගෙන එනවා. And because I was thinking so much, I calmed the thinking down. And as soon as the thinking calmed down, සිතීම වේගවත් වෙනකොට වැඩි වෙනකොට මම ඒක සංසුන් කරගන්න හදනවා. ඒක සංසුන් වෙනවත් එක්කම I was asleep again.
ඔබ ආපහු නිදිමත And ලබා to me ගන්නවා. it was so difficult, as maybe to many of you, trying to find this middle point between restlessness and dullness. ඔබ බොහෝ දෙනෙකුට තියෙන ගැටලුවක් වෙන්න ඇති මේ නොසන්සුන්කමත් අලසකමත් අතර මැද හොයාගන්න එක. It was like a pendulum with two extremes. On one extreme was a dull, sleepy mind, and the other extreme was a mind which was always thinking, thinking, thinking. And to me it was so difficult, as maybe to many of you, trying to find this middle point between restlessness and dullness. මං හිතනවා මේ ඔබ බොහෝ දෙනෙකුට මට වගේම මේ නොසන්සුන්තාවයත් අලසකමත් අතර තියෙන මැද හොයාගන්න එක අපහසුයි. It was like a pendulum with two extremes. ඒක හරියට පෙන්ඩියුලම් එකක් වගේ ඔරලෝසුවක බට්ටෙක් වගේ අන්ත දෙකක් තියෙනවා. On one extreme was a dull, sleepy mind, and the other extreme was a mind which was always thinking, thinking, thinking. එක අන්තයක් තමයි අලසකම, අනිත් අන්තය තමයි කොයි වෙලේත් හිත 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 යන මනස. And I could never find that place in between. මට කවදාවත් අපහසුයි මේ දෙක අතර තියෙන ස්ථානය හොයාගන්න. I realized that my mistake was using willpower. මං තේරුම් ගත්තා චේතනා බලය පාවිච්චි කරන එක ඒක මගේ අත්වැරදීමක් කියලා. Rather than using wisdom power. ප්‍රඥාවේ බලයට පාවිච්චි කරනවට වඩා යම කැමැත්තෙන් යන එක හිතලා යන එක හොඳ නෑ කියලා මට තේරුණා. So I stopped and contemplated, what are the causes of restlessness? මං ඊට පස්සේ හිතන්න ගත්තා මොනවද මේ නොසන්සුන්තාවයට බලපාන හේතු කියලා. What are the causes of dullness? මොනවද අලස භාවයට බලපාන හේතු කියලා. This is what we are supposed to do as Buddhists. මේක තමයි බෞද්ධ අපි කරන්න තියෙන දේ. Not to be fighters, but to investigate. ඒ කියන්නේ සටන් කර කර ඉන්න එක නෙමෙයි හොයාගන්න එක. And to win the battles through wisdom. ඒ වගේම යුද්ධය දිනන්න ප්‍රඥාවෙන් rather than with brute force. හමුදාවකින් කරන වගේ දෙයක් නෙමෙයි. So I started contemplating, why am I dull? ඊට පස්සේ මම හිතන්න ගත්තා ඇයි මම මේ අලස? Then I soon realized, number one, 4.5 hours sleep was not enough for me. ඊට පස්සේ මම ඉක්මනින් තේරුම් ගත්තා පළවෙනිම දේ මේ පැය 4:00ක් සැතපෙන එක මට ප්‍රමාණවත් උනේ නැති බව. I needed to have extra sleep. මට තව දුරටත් ටිකක් නිින්දක් අවශ්‍ය වුණා. Number two, if I had an aircon in my room, it would be set to this temperature. However, many of you are very cold because you are more used to down below in Sri Lanka where it's nice and warm. But to me, this is heaven. ඇත්තටම මගේ කුටියේ උණුසුම පාලනය කරන යන්ත්‍රයක් තිබුණේ නැහැ. දැන් මේ බණ්ඩාර වෙලදිත් ඔබ මේ අතර ඉන්න අයගෙන් සමහර අය පහතරට ප්‍රදේශවල උණුසුම් කලාප වලින් ආපු අය පැත්තන්ට සීතල දැනෙනවා. ඒත් මට නම් මේක දෙව්ලොවක් වගේ. So you can see what it was like in the jungles. ඔබට හිතන්න පුළුවන් කැලේ කොහොමද කියලා. In the jungles it was very, very hot. ඒ කැලේ හරිම රස්නෙයි. And that makes us a cause for dullness. අනේ ඒකත් ඔබට අලසකම ඇති කරන්න බලපානවා. I remember also that I had to do my visa in Bangkok. මට ඒ වගේම මතකයි මට බැංකොක් වලදී වීසා හදන්න තිබ්බා. And there was a temple which offered us accommodation for the time we were doing our visas. ඒ වීසා හදාගන්න කාලේ අපිට එක පන්සලක් තිබුණා අපිට නවතැන් පහසුකම් සපයපු. And in that temple they had one room which was air conditioned. ඒ පන්සලේ තිබුණ එක කුටියක් මේ එයා කන්ඩිෂන් කරපු. And we asked permission if we could use that at 3 o'clock in the morning for our morning meditation. ඊට පස්සේ මම ඇහුවා අපිට ඒ කාමරේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද උදේ 3ට භාවනාව සඳහා. And they said no one else is using it, fine. And when I went into an air-conditioned room, I was not dull at all. ඒගොල්ලෝ කිව්වා කමක් නැහැ පාවිච්චි කරන්න කවුරුත් ඒක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ දැනටත්. අපි ඊට පස්සේ කුටියට ගියා භාවනා කරන්න. මම පොඩ්ඩක්වත් අලස වුණේ නැහැ එතකොට.
We could meditate so well early in the morning simply because the climate was what my body was used to. ඇත්තටම මට හොඳට භාවනා කරන්න පුළුවන් උනේ සරලවම කියනවා නම් ඒ මම හුරු වෙලා තිබිච්ච දේශගුණය නිසා. So that was one of the reasons why I was sleepy, because of the climate. ඒකත් මම නිදිමත ඉන්න මට එක හේතුවක්. ඒක කාලගුණික බලපෑම. The third reason was because the food which we had to eat in those days was very, very low in protein, low in nutriment, and certainly we had sticky rice, the glutinous rice, which was common in the northeast of Thailand. තවත් හේතුවක් තමයි අපිට තිබිච්ච ආහාර ඒවා පෝෂණයෙන් අඩුයි, ප්‍රෝටීන් වලින් අඩුයි, ඇලෙන අපිට තිබුණේ අර සහල් ජාතිය. ඒක ඇත්තටම අපිට පෝෂණයක් උනේ නැහැ. And the only thing we had to eat with that rice was one frog. අපිට ඇත්තටම ආහාරයට ගන්න තිබුණේ ආහාර මේ බතුත් එක්ක ගෙම්බෙක් පමණයි. I was a vegetarian before I became a monk. මම පැවිදි වෙන්න කලින් vegetarian වෙලා හිටියේ. But when I went to the northeast of Thailand, there was no vegetable. ඇත්තටම මම ඊසාන දිග තායිලන්තයට ගියාට පස්සේ එහි එළවලු ඇත්තෙම නැහැ. Maybe we had a few leaves from the trees. සමහර විට අපිට තිබුණා ගස් වලින් කොළ කිහිපයක්. And that was it. එච්චරයි. Sometimes bamboo shoots in season, but no other vegetables. සමහර වෙලාවට උණ ගස් වල තියෙන ආහාර ඊට වඩා වෙනත් එළවලුවක් අපිට තිබුණේ නැහැ. So whatever slithered on the floor of the jungle, we ate. අපිට කැලෙන් හොයාගන්න තිබුණ ඕනම දෙයක් අපි ආහාරයට ගත්තා. Obviously not snakes, because that was prohibited for monks. ඒත් අපි ආහාරයට ගත්තේ නැහැ ඒ මාංශ ජාති වලදී සර්පයන්. හේතුව තමයි සර්පය අපිට ආහාරයට ගන්න විනයට අනුව එක පටහැනි දෙයක්. But when I was eating the frog, just boiled frog, nothing else, no salt, no sort of curry powder, no chili, just boiled frog. ඇත්තටම මම මේ ගෙම්බව තම්බපු ගෙම්බ මිරිස් දාපු නැති ලුණු දාපු නැති නිකම්ම නිකන් තම්බපු ගෙම්බව ආහාරයට ගන්නකොට As if the frog had actually jumped into a pot of boiling water and been fished out. ඇත්තටම මොකද උනේ අපහු වැටුණා ඒ උණු වතුර භාජනයට ඒ ගෙම්බව. Now, I was a scientist. I liked science at school. And because I paid attention when I was at school, I remembered my biology, and that saved me from many problems. ඇත්තටම මම විද්‍යාඥයෙක්. මම විද්‍යාවට කැමති. ඉස්කෝලේදීත් මේ මට මතකයි මම මේ වෙලාවේ මට මේ ජීව විද්‍යාව පිළිබඳව දැනුම මට සෑහෙන ප්‍රයෝජනවත් වුණා බොහෝ ප්‍රශ්නවලදී. The monk sitting next to me obviously had not studied biology. මට ඊළඟට ඉඳගෙන වැඩ හිටිය හාමුදුරුවරු ටිකක්වත් මේ ජීව විද්‍යාව හදාරලා තිබුණේ නැහැ. Because when he started picking up the frog, obviously the meat on the legs is what you eat first, because you can eat that, it's edible. But that's not enough to keep you going for the day, so you start picking at its organs inside. ඉස්සෙල්ලාම ඔබ දකින්නේ මේ ගෙම්බව ආහාරයට ගන්නකොට ඒ ගෙම්බගේ කකුල් ඒවා ආහාරයට ටිකක් දිරවනවා. ඒත් ඒක ප්‍රමාණවත් මදි මුළු දවස පුරාම ඔබට ජීවත් වෙන්න. He was picking at the organs, but I knew what organ was which. උන්වහන්සේ මොකද කරේ එක එක අවයව ශරීරය ඇතුලේ තියෙනවත් ආහාරයට ගන්න පටන් ගත්තා. මම නම් දැනගෙන හිටියේ මොකද්ද ඒ අවයව කියලා. I never touched the frog's bladder. The monk sitting next to me did push the bladder. The bladder still had urine in it, and so the frog peed all over the monk's rice. මොකද දන්නවද උනේ අර හාමුදුරුවෝ ගෙම්බගේ මුත්‍රාශය දන්නේ නැති නිසා ඒක ගත්තා. ඒක පැලිලා ඒකේ තවමත් මුත්‍රා තියෙන හින්දා ඒ ගෙම්බගේ මුත්‍රා හැම තැනම විසිරීලා ගියා. And that was very gross. Even though he was hungry, could not eat rice with frog urine on top of it. ඒ හාමුදුරුවෝ උනත් කොච්චර බඩගිනි වුණත් පිළිකුල් ගතිය නිසා උන්වහන්සේට අර බත්තිකේ මුත්‍රා තිබුණා. උන්වහන්සේට ඒ ආහාරය ගන්නට බැරි වුණා. That's the sort of food we used to eat in those days. And so I was very undernourished as well. ඒව තමයි අපිට ඒ දවස්වල ආහාරයට ගන්න තිබුණේ. ඇත්තට මම ඌන පෝෂණයට පත් වෙලායි හිටියේ. And because I was undernourished, and because I was in a climate I was not used to, because I did not have enough sleep. මට හොඳ ආහාර වේලක් තිබුණේ නැති නිසා, ඒ වගේම හොඳට නිදා ගන්නත්, ඒ වගේම
ඒ වගේ ප්‍රතිපත්ති නිසා I would make anybody have dullness at 3 o'clock in the morning. හරියට නිදා ගන්නත් ලැබුණේ නැති නිසා ඔබට අනිවාර්යයෙන්ම අලසකම ඇති වෙන එක ස්වාභාවිකයි. Basically, I saw the causes and effects. ඒ හින්දා මම මේවට හේතු දකින්න පටන් ගත්තා. So, now, living in a Western country, we have much better food. The climate is more suitable. And also that we have enough rest. මට හොඳට විවේකය තියෙන, හොඳට ආහාරත් තියෙන, හොඳට දේශගුණයක් තියෙන මම දැන් බටහිර රටක ඉන්නකොට It really depends. Sometimes when I'm working hard, traveling a lot, I need more sleep. Sometimes I need less sleep, especially during the worst periods when I'm not traveling and doing a lot of meditation. I find my requirement for sleep goes down, down, down. මම බොහෝ වෙලාවට විවිධ රටින් රටට යනකොට මට වෙහෙසයි සමහරවිට මට බොහෝ නිින්ද අවශ්‍ය වෙනවා. විශේෂයෙන් වස් කාලයේදී භාවනාවෙමයි වැඩිපුර ඉන්නේ මගේ ආරාමයේ. එතකොට මට නිින්ද කියන එක නිින්දට අවශ්‍යතාවය කියන එක ටික ටික කොහොමයක් අඩු වෙලාම යනවා. අවශ්‍යතාවය දැනෙන්නෙම නෑ වගේ. Sometimes I'm sick, and sometimes you need to sleep more. සමහරවිට මම අසනීපයි. එතකොට ඔබට අවශ්‍ය වෙනවා තව දුරටත් වැඩිපුර සැතපෙන්නට. Sometimes you're so healthy and you can almost do with no sleep at all. සමහරවිට ඔබ බොහොම සෞඛ්‍ය සම්පන්නයි. කොහෙත්ම නිින්දක් අවශ්‍යම නැහැ. I look at my body. You have enough sleep. And when you do sleep, sleep well, sleep efficiently. ඔබ නිින්දට යනකොට හොඳම නිින්දක් ඔබ ලබා ගන්න. As the Buddha said, one of the great things which a monk could do, or a nun, is to contemplate or practice metta bhavana before you go to sleep. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරා ඊටමත් වැදගත් කාරණාවක් භික්ෂුණියක් හරි භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් හරි නිින්දට සැතපෙන්නට යන්න කලින් භාවනාවක් විදිහට මෛත්‍රී භාවනාව වඩන්න කියලා. And to spread loving kindness to all beings in the world and yourself. මෛත්‍රිය මුළු ලෝකෙම ඉන්න ඇත්තන්ටත් ඔබටත් සිද්ධ කිරීමයි එතන කියන්නේ. And he said that way you'll have a very peaceful, deep, uninterrupted sleep. අන්න ඒ විදිහට බුදුහාමුදුරු දේශනා කළා ඔබට ඊටමත් ගැඹුරු ඒ වගේම බාධාවක් නැති කරදරයක් නැති නිින්දක් ලැබෙනවා කියලා. That means when you wake up in the morning, however many hours you rest efficiently. So you don't need so many hours. ඔබ උදේට අවදි වෙනකොට ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ ඔබ හොඳට නිින්ද ලබාගත්ත හින්දා ඔබට බොහෝ පැය ගාණක් තව තවත් නිදා ගන්න අවශ්‍යතාවයක් ඇතිවන්නේ නැතිවීම. ඔබට බොහොම ශක්තියක් දැනෙනවා. And when you wake up in the morning, you're fresh, which means you don't have the sloth and the torpor. ඔබ උදේට අවදි වෙනකොට ඔබ බොහොම නැවුම් ඒ කියන්නේ තවත් තීන මිද්ද නිදිමත ගතිය ඔබට අවශ්‍ය වන්නේ එන්නේ නැහැ. When you meditate first thing in the morning. ඔබට පුළුවන් හොඳට භාවනා කරන්න උදේම. I know that on this retreat, many of you are sleeping in one room with other monks. මම දන්නවා මේ භාවනා පුහුණුවේ බොහෝ හාමුදුරන් වහන්සේලා එක්ව කුටිවල සැතපෙන්නේ. And it will always be the case that there will be one monk who snores. අනිවාර්යයෙන්ම මට හිතන්න පුළුවන් එහෙ ඉන්න පුළුවන් තරම ගොරවන හාමුදුරු නමක්. Maybe that's you. සමහරවිට ඔබ වෙන්නත් පුළුවන්. But you cannot do much about that. ඔබට ඒක පිළිබඳව මුකුත් කරන්න අපහසුයි. You cannot stop the monk from snoring. Maybe the two of you, or three of you, maybe the whole four snores. සමහරවිට උන්වහන්සේව ගොරවන එක ඔබට නතර කරන්න බැරි වෙයි. සමහරවිට ඔබ වහන්සේත් ගොරවනවා ඇති. සමහරවිට ඔබ වහන්සේලා තුන් දෙනාම එහෙම නැත්නම් හතර දෙනාම ගොරවනවා ඇති එකට. On a recent retreat in Penang, about 3 weeks ago, මේ ළඟදී භාවනා පුහුණුවකදී පීනෑන්ස් වල සති 3කට කලින් there were many people in the same dormitory. They were meditating many hours every day. And so when they went to sleep at night, 10 o'clock, 11 o'clock at night, it was very difficult when they were kept awake because somebody was snoring. They couldn't get a good sleep in night time. So when they came to meditate, they had a lot of dullness. එහෙදි භාවනාවට ආපු ඇත්තන්ට එක ගෘහයක බෙදාගෙන ඉන්න තිබුණ බොහෝ දෙනෙක්ව එකතු වෙලා ඒ හින්දා එක්කෙනෙක් හරි ගොරවනකොට සමහර අයට හරියට නිින්ද ගියේ නැහැ. ඒගොල්ල භාවනාවට ආවට පස්සේ ගොඩක් අලසයි. There was one meditator came and said there's no way he could use willpower to stop people snoring. So he used his wisdom power. එක භාවනා කරන කෙනෙක් ඇවිල්ලා එතනදී කියනවා මට
චේතනාත්මක බලය කිසිම විදියකට යාට පාවිච්චි කරන්න බෑ. පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් උනේ මේ ප්‍රඥාත්මක ප්‍රඥාවේ බලය කියලයි කිව්වේ. And what he did, he was a doctor, maybe in his 40s and මොකක්ද ඔහු කළේ? ඔහු වෛද්‍යවරයෙක් අවුරුදු 40ක් 50ක් වගේ වෙන a very intelligent man. තාම හොඳ බුද්ධිමත් කෙනෙක්. And he said one of the things he loved in his life was music. So he imagined the 3 other people or 4 people who were snoring, like a symphony orchestra. Even though they weren't really in tune, he could imagine it to be in tune. And as they were snoring each in their own way, when he imagined it as something he liked, he fell into a very peaceful and beautiful sleep. එතුමා මොකද්ද කරේ? අර ඇත්ත ගොරවන්න පටන් ගන්නකොට එයා හිතුව මේක සංගීතයක් කියලා. එතුමා සංගීතයට බොහොම ප්‍රියයි. ඒ හින්දා මේක එක එක නාද රටාවල් කියලා හිතන්න ගත්තා. ඒක තමන් කැමති දෙයක් වෙනකොට එයාට පුළුවන් වුණා හොඳට නිින්දට යන්න. And he woke up in the morning refreshed. ඔබ උදේ අවදි වෙනවා ඔන්න බොහොම නැවුම්. So even when you're listening to snoring, it is the negativity we add on to that. I don't want to hear the snoring. This is terrible. Why can't I get my own room? Maybe I should go and sleep in the toilet. Or whatever else you think of doing. ඔබ හිතනවා නම් අනේ මට මේ ගොරවන එක නතර කරන්න බෑ. මම වෙන කොහේ හරි කුටියකට යන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මම টয়ලට් එකේ හරි ගිහිල්ලා සැතපොන්න ඕනේ. නිදා ගන්න ඕනේ කියලා එහෙම හිතනවා නම් ඒ ඔබට තව තවත් ඒකින් වෙන්නේ අපහසුතාවයක්මයි. ඔබ එහෙම හිතනවා නම් ඒක කරන්න එපා. මේක ධනාත්මක විදියට හිතන්න. ඍණාත්මක විදියට ගන්න එපා. No, just add something beautiful. ඒක බොහොම ලස්සන දෙයක් කරගන්න. A beautiful perception to that snoring. Just like it's music, like it's chanting, like it's the voices of Davids. ඒක දිව්‍ය හඬක් වගේ කියලා හිතන්න. ඒක වාදනයක් වගේ. එහෙම නැත්නම් සංගීතයක් වගේ කියලා හිතලා හොඳ දෙයක් විදියට ගන්න. Davids do not sound like that, but imagine it is. And that way you give a positive slant to the snoring. And then it doesn't bother you. You can go to sleep and you have a very lovely sleep. අන්න ඒ හරහා ඔබ ඊටම ධනාත්මක බැඳීමක් ඒකට කැමැත්තක් ඔබ නිින්දට ඇති කර ගන්නවා. එතනින් ඔබ හොඳ නිින්දක් ලබා ගන්නවා. හොඳට පිබිදෙන්නත් පුළුවන්. And if you are Sinhalese from the lowlands, just wear some extra robes in the morning so you feel comfortable. But if you wear too many robes, then you do fall asleep. So if you want to get rid of the sloth and torpor, take those extra robes off in the early morning. පහත් රටවල උෂ්ණ කලාප වලින් ආපු කෙනෙක් නම් අනේ කරුණා කළා තවත් වෙනත් අමතර සිවුරක් පාවිච්චි කරන්න. සීතල දැනෙන එකක් නැහැ. උදේ වැඩිපුර සිවුරක් හරි ඇඳුමක් හරි පාවිච්චි කරොත් ඔබට දසකම වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්. උදේ පිබිදිච්ච ගමන් ඒවා අයින් කරන්න එකක් දෙකක්. එතකොට ඔබට බොහොම නැවුම් බවක් දැනේ. Because the cool, the chill actually wakes up and stimulates the body. මේ සීතල ගතිය දැනනකොට ඔබව තව තවත් පිබිදෙනවා සහ ශරීරයේ උත්තේජනයටපත් වෙනවා. That's a great way of overcoming sloth and torpor. Feel the cold or feel the heat, feel the wind. ඒකත් එක ක්‍රමයක්. මේ තීන මිද්දේ නැති කරගන්න තියෙන. ඒ සීතල දැනෙන්න දෙන්න. උණුසුම දැනෙන්න දෙන්න. සුළඟ දැනෙන්න දෙන්න. Then it stimulates the mind to overcome the sloth and the torpor. මනස උත්තේජනය කරනවා ඒ තුලින් තීන මිද්ද නැති කරගන්නට. However, there is, and obviously also eat well as well. I'm glad that some of you ask for some kanche in the morning. තවත් දෙයක් තමයි හොඳට ආහාරත් ගන්න ඕනි. සතුටුයි සමහර බොහෝ දෙනෙක් මෙතන උදේ පාන්දර කැඳ පිළිගන්නවා. Sleepy. ඔබ ගොඩක් ආහාර ගන්නවා නම් ඒත් ඔබට නිදිමත දැනෙනවා. ටිකයි නම් ආහාර ගන්න ඒත් නිදිමත දැනෙනවා. I remember having not much energy, and I told him, can you give me some meditations so as to have more energy? And he said, eat more rice. මට හරියට භාවනා කරගන්නත් බෑ. කරුණා කළ මට ක්‍රමයක් කියන්න කියලා භාවනා උපක්‍රමයක් උන්වහන්සේ මට කිව්වා තව ටිකක් බත් වැඩිපුර වළඳන්න කියලා. And I thought this was what a wonderful piece of advice. මං හිතුවා කොච්චර ලස්සන අවවාදයක්ද මේක කියලා.
Because the rice, it wasn't like eating more curries, which was going to indulge my tastes. It was actually eating more energy food. And I just increased the amount of rice I ate, not the amount of curry or fruits, because that would be just my desires. Just increase the amount of rice I ate, and my energy came back. Just like in a car. If you haven't got enough petrol in the car, මම තව චුට්ටක් ගොඩක් එළවලු නෙමෙයි නමුත් පෝෂ්‍යදායී විදියට බත් එහෙම වැඩි කරලා ආහාර ගත්තා. ඊට පස්සේ මට හොඳට ශක්තිය දැනෙන්න ගත්තා. ඒක හරියට කාර් එකක ඉන්ධන වගේ. it's not going to go very far. ඉන්ධන නැත්තම් ඒ කාර් එක වැඩි දුරක් යන්නේ නැහැ. So I looked at all those practical ways of overcoming sloth and torpor. ඒ හින්දා මම මේ තීන මිද්දේ නැති කරගන්න ප්‍රායෝගික ක්‍රම ඔක්කොම මං අත්හදා බැලුවා. To get my body healthy and energy and fit. මගේ ශරීරය සෞඛ්‍ය සම්පන්න, ශක්ති සම්පන්න, ඒ වගේම ප්‍රබෝධමත් එකක් බවට පත් කරගන්න. But then there were some other problems with sloth and torpor. මේ තීන මිද්දයත් එක්ක තවත් පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. These weren't physical ones, these were the mental problems with sloth and torpor. මේක ශාරීරිකව දැනෙන එකක් නෙමෙයි, මානසිකව දැනෙන එකක්. And that took me a long time to figure out. ඒක මට ගොඩක් කල් ගියා අල්ලගන්න. And the way I figured it out was with a teaching of Ajahn, which was very specific, but it's in there in the Pitaka as well. The Buddha taught the same. ඒක මං අල්ලගත්තේ බොහෝ කාලයක් ගියාට පස්සේ අචංචා හාමුදුරන් වහන්සේගේ දේශනාවලින් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ පිටක දේශනාවලත් මේක මම දැකලා තියෙනවා. What Ajahn used to say was, if you want to have a strong body, you have to exercise it. අචංචා හාමුදුරුවෝ කිව්වේ මොකද්ද? ඔබට අවශ්‍ය නම් බොහොම ශක්තිමත් ශරීරයක් තියාගන්න ඔබ ඒක අභ්‍යාස කළ යුතුයි. To make it fit and strong. ඒක ශක්තිමත් සහ ප්‍රබෝධමත් එකක් බවට පත් කරන්න ව්‍යායාම අවශ්‍යයි. If you want to have a strong mind, you have to keep it still. එහෙමනම් ඔබට අවශ්‍ය නම් ඔබේ මනසත් ශක්තිමත් බවට පත් කරගෙන තියාගන්න ඔබ එය නිශ්චල කළ යුතුයි. If you exercise the mind by thinking, it gets very weak. ඔබේ මනස ඔබ වෙහෙසවනවා නම් සිතීම තුළින් ඒකෙන් මනස තව තවත් දුර්වල වෙනවා. If you keep it still, it gets very powerful. ඔබ එය නිශ්චලව තබා ගන්නවා නම් ඒක බොහෝම බලවත් බවට පත් වෙනවා. And that taught me how to overcome the sloth and the torpor. අනෙයින් මං ඉගෙන ගත්ත කොහොමද මේ නිදිමත ගතිය යෙන් මිදෙන්නේ කියලා. The dullness was low energy in my mind. මේ අලසකමට හේතුව මනසේ තිබිච්ච අඩු ශක්තියයි. My mind was weak. And I realized that my mind was weak because I thought so much. මගේ මනස බොහෝම දුර්වලයි. මං හිතුවා ඒ කියලා ඒකට හේතුව හිතයි වැඩිපුර හිටියේ. I thought, I planned, I dwelt on the past. My mind was so active. මම හිතුවා මම අතීතයේ ඇවිද්දා ඒ වගේම මම සැලසුම් හදාද හිටියා. ඒ කියන්නේ මගේ මනස බොහොම ක්‍රියාකාරීවයි තිබුණේ. That I did not know much stillness, which was why my mind was weak. මම බොහෝ නිශ්චල භාවය පිළිබඳව දැන හිටියේ නැහැ. ඒ නිසායි මගේ මනස දුර්වල වෙලා තිබුණේ. So when you practice more stillness, when you don't waste your mental energy on useless thoughts, on plans of things which never happen, on fears which never eventuate, or even worse, wasting time on the past which is gone, which cannot be changed. ඇත්තටම ඔබ ඉන්නේ අතීතේ නම් වෙනස් කරන්න බැරි ඒ වගේම අනාගතේ කවදාවත් වෙන්නේ නැති දේවල් ගැන දැන් සැලසුම් කර නම් මේ හැම දෙයක්ම අවශ්‍ය දේවල් නෙමෙයි. Have a reflection on how much mental energy you waste. චුට්ටක් හිතලා බලන්න ආපස්සට කොයිතරම් මානසික ශක්තියක්ද ඔබ ඒ වැය කරලා තියෙන්නේ කියලා. Then you'll understand why you haven't got much energy left for meditation.
අන්න එතකොට ඔබට තේරෙයි ඇයි ඔබට ප්‍රමාණවත් ශක්තියක් නැත්තේ භාවනා කරන්නට කියලා. Which is why many people are dumb. අනේ නිසයි බොහෝ ඇත්තෝ අලස. So to overcome that dumbness, forget about the past. Forget about the future. අන්න ඒ අලසකම නැති කරගන්න, අතීතය අමතක කරන්න, අනාගතයේ සැලසුම් අමතක කරන්න. One of my sayings, which I teach a lot in the West, මම බටහිරදී කියන කිව්මක් තියෙනවා. is never do today what you can put off until tomorrow. අද කරන්න එපා, හෙටට කරන්න තියෙන දේවල් හෙටට දාන්න. Because you might die tonight. සමහර විට ඔබ අද රෑ මැරෙන්න පුළුවන්. Never do today what you can put off until tomorrow, because you might die tonight. අද මැරෙන්න පුළුවන් හින්දා හෙටට කරන්න තියෙන දේවල් අද කරන්න එපා, ඒවා හෙටටම දාන්න. If you do die tonight, all those things you do preparing for tomorrow is a total waste of time. And one of these nights you are going to die. ඕනෑම මේ රාත්‍රියකදී ඔබ එන්නයි යන්නේ. And the Buddha said we should sometimes practice that we're going to die with the next breath. අපි ඇත්තටම හොඳට පුහුණු වෙන්න ඕන ඊළඟ හුස්ම රැල්ලේදීත් අපේ මරණය සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. Let alone tomorrow. So reflections like that stop you all this thinking and planning of what you're going to do next. අන්න ඒ වගේ හිතනකොට ඔබේ මේ සිතීමේ මනස අලසකමින් මිදෙන මට්ටමට ඒ අනවශ්‍යයි කියලා මේක හිතලා ඉවත් කරගන්නවා. Which means it frees a lot of your mental energy. ඒකින් අදහස් වෙන්නේ ඔබේ බොහෝම මේ සිතීම තුලින් මානසික ශක්තිය බොහෝම ශක්තිය වැය කරනවා. So you don't have sloth and torpor. We waste too much energy the way we think and plan and worry. අපි මේ කනගාටු වෙන විදියට, සැලසුම් කරන විදියට, හිතන විදියට අපි බොහෝම මානසික ශක්තියක් වැය කරනවා. ඒ නිසායි මේ අලසකම ඇති වෙන්නේ. And as for worry is concerned, I learned a long time ago not to be afraid. මේ කනගාටුව ගැන කල්පනා කරනකොට මම බොහෝ කාලයකට කලින් ඉගෙන ගත්තා බය නොවී සිටින හැටි. When I was about 8 or 9 years of age, අවුරුදු 8දී හෝ 9දී වගේ my mother told me I had a dentist. අම්මා කිව්ව මට දන්ත වෛද්‍යවරයෙක් හම්බෙන්න යන්න තියෙනවා කියලා. And I hated going to the dentist. මම අකමැතිම දෙයක් තමයි මේ දන්ත වෛද්‍යවරයා මුණ ගැහෙන්න යන එක. Years ago, 30, 40, 50 years ago, well, how old am I? 59. So about 50 years ago, the dentists were very rough. අවුරුදු දැන් මට 59ක් වගේ අවුරුදු 50කට විතර කලින් ඒ කාලේ දන්ත වෛද්‍යවරු හරිම දරුණුයි. They didn't have all the wonderful anesthetics and these very sharp needles they have these days. දැනට තියෙන වගේ මේ ඊටාම සියුම් තියුණු කටු වගේ ඒවට වඩා ඒ කාලේ තිබුණේ බොහොම තද ආයුධ, රළු ආයුධ. So it was much more painful going to the dentist. ඒ හින්දා ඒ රළු උපකරණත් එක්ක ඊටාමත් වේදනාකාරී වෛද්‍යවරයා මුණ ගැහෙන එක. 50 years ago. And I didn't want to go to the dentist. And I tried to convince my mother, Mummy, don't send me to the dentist tomorrow. I don't want to go. But she said, you have to go. මං අම්මට කියක හිටියා අම්මා මට යන්න බෑ දන්ත වෛද්‍යවරයා හම්බෙන්න. ඊට පස්සේ අම්මා කිව්වා ඔබ කොහොම හරි ආ යුතුයි කියලා. And I said, Mummy, you don't love me. If you love me, you wouldn't send me. ඊට පස්සේ අම්මට මං කිව්වා අම්මේ මට අම්මා ආදරේ නැහැ. අම්මා මට ආදරේ නම් මං එහෙට යවන එකක් නැහැ කියලා. But whatever I did, I could not convince her. කොච්චර දේවල් කරත් මට අම්මව නතර කරගන්න බැරි වුණා. So when I went to bed that night, I worried and I didn't sleep well because I was afraid of going to the dentist. ඒ රාත්‍රියේ ඊට කලින් රාත්‍රියේ මං නිින්දට ගියාම මං කොච්චර කනගාටු වුණාද කිව්වොත් මට හොඳට නිදා ගන්නවත් බැරි වුණා. When I woke up in the morning, I tried to talk my mother into not taking me to the dentist, but she insisted. I was so upset. මං උදේ පාන්දර අවදි වුණාට පස්සේ අම්මට කිව්වා මට යන්න බෑ ડોක්ටර්ව හම්බෙන්න කියලා. අම්මා කිව්වා කොහොම හරි යන්න ඕන කියලා. මං ගොඩාක් කනගාටු වුණා. And when I got to the dentist, I found my appointment had been cancelled. ඊට පස්සේ මම ડોක්ටර් ගාවට ගියාට පස්සේ මට තේරුණා මගේ ඒ වෙලාවේ ડોක්ටර් මුණ ගැහෙන එක කැන්සල් කළයි තිබුණේ කියලා. The dentist was sick.
ඒ දන්ත වෛද්‍යවරයා අසනීප වෙලා. And I realised all that worry, all that sleeplessness was for something which never ever happened. ඊට පස්සේ මම තේරුම් ගත්ත මේ කොයි කවදාවත් වෙන්නේ නැති දෙයක් ගැන නේද අර කනගාටුව මෙච්චර වෙලා තිබුණේ කියලා. And that was the first time of many times I worried about things which never ever happened. අන්න ඒක තමයි පළවෙනි වතාව ගොඩක් අවස්ථා අතර මම මේ කවදාවත් වෙන්නේ නැති දේවල් ගැන කනගාටු වෙවි හිටපු අතරින්. And as monks, the future is so uncertain. You're wasting your mental powers. හාමුදුරුවෝ විදියට අනාගතය ගැන බොහෝම හිතනවා නම් ඔබ විනාශ කරන්නේ මානසික ශක්තියයි. And you're not being wise by worrying about a future. ඔබ බොහොම ප්‍රඥාවන්ත නෑ අනාගතය ගැන සැලසුම් කර කර ඉන්න නිසා. Probably. So that way I preserve my mental energy. කවදාවත් වෙන්නේ නැති දේවල් ගැන හිතීමෙන් වැළකෙන හින්දා මගේ මානසික ශක්තිය මම බොහෝම දියුණු කරගන්නවා ආරක්ෂා But කරගන්නවා. still sometimes I feel dull. And if you are in the middle of sloth and torpor, in other words, I just talked about preventing it. Now, if it's actually happening and you're dull, what do you do with it? ඒත් තවමත් ඔබට මේ නිදිමත ගතිය අලසකම තවමත් තියෙනවා. සමහර වෙලාවට මම කියනවා මේක වැළැක්වීම කියලා. ඒත් ඔබට නිදිමත ගතිය තවමත් තියෙනවා නම් ඔබ කුමක්ද කළ යුත්තේ? And when I was young, I used to fight sloth and torpor, as I mentioned. මම තරුණ කාලෙදී මම පුරුදු වෙලා හිටිය මේ නිදිමත ගතියත් එක්ක සටන් කරන්න මම දැන් කලින් කිව්වත් එක්ක මේ ගැන. And it never worked. ඒත් කොහොමත් ඒක වැඩ කළේ නෑ. Sometimes I say you broke through sloth and torpor, you got restlessness, and that wasn't good enough. සමහර වෙලාවට ඔබ කියනවා වඩාත් නිදිමත ගතිය ගත්ත කියලා. And again, when I was an older monk, I started contemplating, why does not it work? And how can I deal with sloth and torpor when it does arise? මම හිතන්න ගත්ත ඇයි මට මේක වැඩ කරන්නේ නැත්තේ කියලා තරුණ කාලේ ඇයි කොහොමද මම මේකෙන් මිදෙන්නේ කියලා. And once I understood, it is from stillness you get energy in the mind. ඊට පස්සේ මම තේරුම් ගත්තා මනසේ ශක්තිය තුලින් ඔබ නිශ්චල භාවයට පත් වෙනවා කියලා. I realized that when I fought my sloth and torpor, I was wasting energy. මම සටන් කරාට පස්සේ මේ තීන මිද්දයත් එක්ක මම විනාශ කර කර හිටියේ මානසික ශක්තිය. And I was preventing the recovery from dullness. මම මේ අලසකම ඉන් මිදීම මම වළක්වමින් එතකොට ඉඳලා තියෙන්නේ. Remember, dullness is low mental energy. මතක තියාගන්න අලසකම කියලා කියන්නේ මානසික ශක්තියේ අවම බවයි. Which means that you shouldn't waste any energy fighting it. You've got little energy anyway. ඒ හින්දා තියෙන ශක්තියත් ඔබට ටිකක් හරි තියෙනවනේ ඒ ටිකත් විනාශ කර කර ඉන්න එපා. And if you fight the sloth and torpor, you are just prolonging the torpor. ඔබ තවත් සටන් කරනවා නම් මේකත් එක ඒ කියන්නේ ඔබ තවත් ඒක පවත්වාගෙන යන්න උදව් වෙනවා කියන එකයි. Once I understood, the best thing to do with sloth and torpor is to be at peace with it. මම තේරුම් ගන්නකොට ඒ කියන්නේ හොඳම ක්‍රමය මේ තීන මිද්දයත් එක්ක ඉන්න එයත් එක්ක සාමය පවත්වාගෙන යන එකයි කියලා. To be as mindful as you can, which is not much mindfulness. පුළුවන් තරම් සිහියෙන් ඉන්න එක ඇත්තට මේක සිහියම නෙමෙයි හිතනවා නම්. But to let it be. To not fight it. මේක බාර ගන්න එක. ඒකත් එක්ක සටන් නොකර. Not try and get rid of it. එයින් ඈත් වෙන්නට උත්සාහ නොකර ඉන්න එක. But just to be with it. ඒකත් එක්ක සිටීමමයි. And when I was still with sloth and torpor, when I did not fight it, because I was being still, the little energy which my body, my mind had, started to flow into mindfulness. මම මේ විදිහට සටන් කිරීමෙන් ඈත් වෙන්න උත්සාහ කරනවත් එක්කම ටික මා තුළ තිබිච්ච ශක්තිය සිහිය දියුණු වෙන මට්ටමට දියුණු වෙන්න පටන් ගත්තා. I started waking up. මම ඒ කියන්නේ අවදි වෙන්න පටන් ගත්ත කියන එකයි. And soon the sloth and torpor, the dullness vanished. ඉක්මනින්ම මේ තීන මිද්දය
සාලසකම නැති වෙලා ගියා. But this time when it vanished, my mind was peaceful. මේ නැති වෙන වෙලාවේ මගේ මනස ඉතාම සාමකාමී බවට පත් වුණා. To explain again how this works, there are two parts to the mind. This is one way of many of looking at the human mind. මේක තවදුරටත් විස්තර කරන්නට මේ මනසේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා. මනස දිහා බලන්න තියෙන ක්‍රම බොහෝමයක් අතරින් මේක එක ක්‍රමයක්. Those two parts I call the active mind and the passive mind. ඒ කොටස් දෙක මම කියන්නේ ක්‍රියාකාරී මනස සහ ක්‍රියාකාරී නොවන මනස කියලා. I call it sometimes the doer, and I think you can understand what the doing mind is. It is what thinks, it's what initiates actions. It's what plans, remembers, fantasizes and thinks. මම මේ ක්‍රියාකාරී කරන්නා කියලා කියන මනස ඒක තමයි සමහර දේවල් සැලසුම් කරන්නේ, විනෝදජනක දේවල් ගැන හිතන්නේ, ඒව පිළිබඳව විවිධ තීරණ ගන්නේ. The active mind. It is what reacts ඒ කියන්නේ අපි ක්‍රියාත්මක කරන දේ. to all the sensations which your body and mind receive. මේ මනස සහ කාය හරහා ලබා ගන්න සියලුම හැඳිනීම් වලට සංවේදන වලට ක්‍රියාකාරී වෙන මනසයි It ඒක. is the active mind, the thing which does things. The other half of the mind is the passive mind. අනිත් මනසේ භාගය තමයි ක්‍රියාකාරී නොවන මනස. Bare awareness, just knowing, just feeling, just sensing. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ කිසිම ඊටම් විවෘත හැඳිනීම, ඕනම දෙයක් නිකම්ම දැනීම, නිකම්ම සංවේදනය වීම. Nothing more. කිසිම දෙයක් වෙන නැහැ. A mind which doesn't react, which lets things be. ඒ කියන්නේ කිසිම දෙයකට ක්‍රියාකාරී වෙන්නේ නැතුව ඕන දෙයක් ඔහේ තියෙන්න දෙන මනස. Now understanding those two halves to the mind. When I fought sloth and torpor, I was putting all my energy into the active mind. මේ දෙක හොඳට තේරුම් ගන්නකොට මම තීන මිද්දත් එක්ක සටන් කරන වෙලාවේ මගේ සියලුම ශක්තිය මම යොදලා තිබ්බේ මේ ක්‍රියාකාරී මනස පැත්තට, ඇක්ටිව් මයින්ඩ් එක පැත්තට. Trying to get rid of something. ඒ කියන්නේ යම් කිසි දෙයකින් වැළකීමට උත්සාහ කිරීමට ක්‍රියා කිරීම. Which means that the energy could not flow to the knowing mind. ඒකෙන් අදහස් කළේ ශක්තිය දැනගන්න මනසට යන්නට බැරි වුණා. To just mindfulness. ඒ කියන්නේ සිහිය පැත්තට යන්න බැරි වුණා. That was why my mindfulness was weak. It was starved of energy. ඒ නිසයි මගේ සිහිය දුර්වල වෙලා ඒක නිකන් ශක්තියෙන් කුසගින්නටපත් වෙලයි හිටියේ. When I realized what I was doing, I stopped fighting. I stopped reacting. Even to sloth and torpor, I let it be. I had compassion to love sloth and torpor. මම මේ සටන් කරන එක නතර කරාට පස්සේ, ඒකට විරුද්ධව වැඩ කිරීම නතර වුණාට පස්සේ මට බොහොම ශක්තියක්, ඒ වගේම කරුණාවක් ඇති වුණා මේ තීන මිද්දයත් එක්ක. The door of my heart was open to sloth and torpor. ඒ හදවතේ දොරටුව මේ නිදිමත ස්වභාවයට විවෘත වුණා. I could love it without any conditions, even though sloth and torpor, you were supposed to be a hindrance. Never mind, I respected you, I let you be, I will not try and get rid of you. මේ නිදිමත ස්වභාවය කොයිතරම් මට බාධා වුණත් මම ඒකත් එක්ක බැඳුණා. ඒකට කැමති වුණා. ඒත් එක්කම කිසිම කොන්දේසියක් නැතුව මම ඔබව බාර ගන්නවා කියලා මම හදවතේ දොරටුව විවෘත කළා. Because I let sloth and torpor be, because I stopped doing something around sloth and torpor, I stopped reacting. The energy in my mind started flowing to the passive mind. ඒ විදියට මම ටික ටික මේකත් එක්ක විරුද්ධව කටයුතු කිරීම නතර කරන්න පටන් ගත්තට පස්සේ මගේ මනසේ ක්‍රියාකාරී නොවන මනස පැත්ත ටික ටික අවදි වෙන්න ගත්තා. දැනගන්නා මනස කිසිම දෙයක් තීරණය නොකර අවදි වෙන්න පටන් ගත්තා. Instead of going to the active mind, it went to the passive mind. මේ ක්‍රියාකාරී මනසට යනවට වඩා ඒක ගියා
අක්‍රිය වූ මනසේ පැත්තට. The passive mind is mindfulness. මේ අක්‍රිය මනස කියලා කියන්නේ කිසිම තීරණයක් නොගන්නා මනස කියලා කියන්නේ සිහිය. Because the energy started going to the passive mind, to the knowing mind. The knowing got brighter and brighter. දැනගන්නා මනස පැත්තට ශක්තිය ගලාගෙන යනකොට, පැසිව් මයින්ඩ් එක පැත්තට ගලාගෙන යනකොට එය තව තවත් ශක්තිමත් වුණා. ඒ වගේම දියුණු භාවයටපත් වුණා. And sloth and torpor got less and less. තීන මිද්දේ තව තවත් අඩු වෙවීම ගියා. So there was enough energy there that dullness completely vanished. ප්‍රමාණවත් තරම් ශක්තියක් මේ පැසිව් මයින්ඩ් එකේ දියුණු වුණාට පස්සේ අර අලසකම එහෙමම නැති වෙලා ගියා. Once I understood the causes of dullness, තේරුම් ගත්තා මේ අලසකමේ හේතු. it was just low mental energy, and that I was wasting energy fighting it. කොහෙත්ම මට මානසික ශක්තියක් නොතිබීම. ඒ කියන්නේ මම ශක්තිය විනාශ කර කර හිටියේ යත් එක සටන් කරන්න ගිහිල්ලා. I understood why so many meditators struggle with sloth and torpor. අන්න එතකොට මම තේරුම් ගත්තා ඇයි මේ බොහෝ භාවනා කරන අය මේ තීන මිද්දයත් එක්ක සටන් කරන්න කියලා. You don't need to do that. ඔබට අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ මේ සටන් කරන්න. Make peace with sloth and torpor. Don't fight it. ඔබට කිසිම දෙයක් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. එයත් එක්ක සාමයෙන් ඉන්න, සටන් කරන්න යන්නේ නැතිව. Let it be. ඒට ඉන්න දෙන්න. Allow your mental energy to flow into the passive mind. මේ මානසික ශක්තිය ගලාගෙන යන්න දෙන්න අක්‍රිය මනසේ ක්‍රියාකාරීත්වය අක්‍රිය මනස පැත්තට. Cut it out from the active mind. ඒක කපලා දාන්න ක්‍රියාකාරී මනස පැත්තෙන්. And then you'll find dullness disappears very quickly. අන්න එතකොට ඔබ තේරුම් ගන්න ඉතාම ඉක්මනින් මේ අලසකම අතුරුදහන් වෙන හැටි. 5 or 10 minutes at most, then it's all gone. උපරිමම විනාඩි 5ක හෝ 10ක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔක්කොම ගිහිල්ලා ඉවරයි. And the wonderful thing when it is gone, because you have not been encouraging the active mind, because you haven't been fighting, because you've been letting go of the active mind, when the dullness goes, there is no restlessness. මේ අලසකම ඇත්තටම ඔබ සටන් නොකරමින් හිටිය නිසාම මේ ඔක්කොම අලසකම යනකොටම නොසන්සුන්තාවය කොහෙද? නොසන්සුන්තාවයත් ගිහිල්ලා. All the energy has gone into knowing, and the doing, the active mind, has been starved. දැන් ක්‍රියාකාරී මනසයි කුසගින්නේ ඉන්නේ අනිත් පැත්තට ශක්තිය ගිහිල්ලා දැනගන්නා මනසට විතරයි ශක්තිය දැන් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. Which means you're alert, you're mindful. There's hardly a thought going in your mind. අන්න ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ සිතුවිල්ලක් ඔබේ මනසේ යන එක බොහොම කලාතුරකින් වෙන්නේ. ශක්තියෙන් පිරීලා ඉන්නේ දැන් පැසිව් මයින්ඩ් එක. The active mind has been calm. අන්න අර ක්‍රියාකාරී මනස ඇක්ටිව් මයින්ඩ් එක දැන් සංසුන් වෙන්න පටන් ගන්නවා. Which means from that point on, you get into some very deep and peaceful meditations. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ අන්න ඒ ස්ථානයේ ඉඳලා ඔබ ගැඹුරු භාවනා අත්දැකීම් ලබන්නට යොමු වෙනවා කියලයි. So dullness should not really be considered a problem. ඒ හින්දා අලසකම ප්‍රශ්නයක් විදියට සැලකිය යුත්තේ නැහැ. And in fact, in all the years which I've been teaching meditation, people who have trouble with dullness, I'm not worried or concerned about you at all. It's an easy defilement to overcome. බොහෝ අවුරුදු ගණනාවක් මම භාවනාව කියලා දෙද්දි මම කනගාටු වෙන්නේ නැහැ. අලසකම තියෙන ඇත්තන් සමග ඒක පහසුවෙන්ම ඉවත් කරගන්නට තියෙන ක්ලේශයක්. The ones I am worried about are the ones who are restless, cannot stop thinking. කනගාටු වෙන්න තියෙන දේ තමයි මේ නොසන්සුන්කම සිතේ. ඔබට සිතන එක නවත්තන එක හරිම අපහසුයි. Those who have dullness, at least you can be calm. At least you know you're not sort of going crazy. ඔබට මේ අලසකම තියෙන අයට සංසුන් වෙන්න පුළුවන්. ඒකින් ඔබ උමතු බවට පත් වෙන්නේ නැහැ. So you guys are okay. The ones who think, who can never be dull, they're the problems. ඔබ හිත යනවා ඔබට අලස බවට පත් වෙන්න වෙන්නේත් නැහැ. There was one monk who I grew up with, and we would sometimes meditate all night, once a week, on the
Poya days. එක හාමුදුරු නමක් හිටියා. අපි බොහෝ වෙලාවට එකතු වෙලා භාවනා කරනවා පොය දවසට හැම සතියෙම හෝ සති දෙකක් ගානේ. This is not just the one days we do the Patiboka, ඒ පාතිමෝක්ෂය කරන දවස නෙමෙයි. but the days, the weeks in between as well, 4 times a month. සතිය සත් මාසෙකට දවස් 4ක් අපි මේ විදියට මුළු දවසෙම භාවනා කරා. We would meditate all night. අපි මුළු රාත්‍රී කාලෙම භාවනා කරනවා. We would forgo sleep. So of course on those nights we'd sometimes be very, very, very dull. අපි නිදිමත අමතක කරනවා. ඒකලා ඒ භාවනාවේදී බොහෝ වෙලාවට අපිට අලසකම වැඩිපුර දැනෙනවා. But there was one monk who would never get dull. He would always sit straight every night and you would never see him nodding. He was a very quiet monk. එක හාමුදුරු නමක් හිටියා බොහොම නිශ්ශබ්ද. ඒ වගේ මේ හාමුදුරුවෝ බොහොම ඍජුව කය තියාගෙන ඉන්නවා. කොහොමවත් නිදි කිරා වැටෙන්නේ නැහැ. And myself and the other monks thought that was a monk who had such wonderful meditation. මමත් අනිත් හාමුදුරුවෝත් හිතුවා ඔව් අර හාමුදුරුවෝ නම් කොච්චර හොඳට භාවනා පුහුණු කරන කෙනෙක්ද කියලා. You never saw him being dull. මම කවදාවත් දැක්කේ නැහැ උන්වහන්සේ අලසව ඉන්නවා. And after 4 rains he disrobed. And it shocked me. වස් කාල 4කට පස්සේ උන්වහන්සේ සිවුරු ඇරියා. ඒක මට මහ පුදුම දෙයක් වුණා. How can a monk with such good meditation disrobe? කොහොමද අච්චර හොඳ භාවනා බලයක් තියෙන කෙනෙක් සිවුරු අරින්නේ? And we talked with him. We understood why. උන්වහන්සේත් එක්ක අපි කතා කළා. අපිට ඊට පස්සේ තේරුණා ඇයි ඒ කියලා. He said all those nights we were meditating, I too felt tired. But I controlled myself so much I would not let myself nod. මම දැක්ක අනිත් හාමුදුරුවෝ ඔක්කොම හොඳට භාවනා කරනවා. මමත් උත්සාහ කළා කොහොත්ම මගේ උපරිම ශක්තියෙන් නිදි කිරා වැටෙන එකෙන් වැළකීලා ඉන්නට. He said that was so painful, there was so much dukkha, that sometimes he would open his eyes and he'd see monks like me, Baba Wangsa, nodding. And he would be jealous of me. ඇත්තටම සමහර වෙලාවට එහෙම ඉඳලා හිටි ගමන් හිමීට ඇසැරලා බලනවා. එතකොට දකිනවා මේ මම වගේ බ්‍රහ්මවංශ හාමුදුරුවෝ වගේ හාමුදුරුවරු නිදි කිරා වැටෙන හැටි. එතකොට උන්වහන්සේට ඉරිසියාවක් ඇති වුණා. He said, I wish I could do that. උන්වහන්සේ හිතුවා අනේ මටත් එහෙම කරන්න තිබුණා නම් කියලා. But he could not. ඒත් උන්වහන්සේට එහෙම කරන්න බැරි වුණා. And because of the tension inside of him for 4 years, struggling to control his mind, that was just too much for him to bear, and he had to leave. අනේ අවුරුදු 4ක් සටන් කර කර ඒකත් එක්ක හිටපු උන්වහන්සේට ඒක තව තවත් දරන්න බැරි වුණා. ඒ හින්දායි සිවුරු අරින්න උන්වහන්සේ තීරණය කළේ. It is those people who control the mind, who are very restless. They're the ones which I am concerned about. මේ විදියට මනස පාලනය කරලා මේ නුසන්සුන්තාවය සංසුන් බවට පත් කරගන්නට යන අය ගැනයි මම බොහොම සැලකිලිමත් වෙන්නේ. There's an old story I read in a commentary many years ago. අවුරුදු ගානකට කලින් මම අටුවාවක කියවපු කතාවක් මට මතක් වෙනවා. And I can't find it. I'm not quite sure where this is. ඇත්තට මට ඒක තාම හොයාගන්න බෑ. මට විශ්වාස නැහැ ඒක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. But it was one of those occasions when the Buddha smiled. ඒක අවස්ථාවක් බුදුරජාණන් වහන්සේ සිනහ පහල කරපු. Because there's only a few occasions in the canon or in the commentaries where the Buddha smiled, and this was one of them. මේ අටුවාවල හෝ ත්‍රිපිටකයේ මේ ඊටාම සුළු අවස්ථා කිහිපයක් බුදුරජාණන් වහන්සේ සිනහ පහල කරපු අවස්ථා අපිට දකින්න තියෙන්නේ මේ එවැනි එක අවස්ථාවක්. And it fascinated me because it was not what I expected. The story as I remember it, and I may have lost a few details because it's such a long time ago. මට හම් වෙච්ච කතාවලින් මේක හරි මම බලාපොරොත්තු වෙච්ච දෙයක් නෙමෙයි. නමුත් මට ඒක බොහොම ආකර්ෂණීය එකක් බවට පත් වුණා මගේ ඉගැන්වීම් වලදී. The Buddha was walking in the forest. බුදුරජාණන් වහන්සේ කැලේ ඇවිදිමිනුයි සිටියේ. Together with his attendant Ananda.
ආනන්ද හාමුදුරුවෝ නිත්‍ය උපස්ථායක හාමුදුරන් වහන්සේත් එක්ක. And as he was walking in the forest, he saw a monk meditating with a perfect posture, in full lotus, with his right hand over his left hand, thumbs touching, back straight, the chin tucked in slightly, the eyes closed but not screwed down tight. මේ හාමුදුරුවෝ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ කැලේ ඇවිදගෙන යද්දී බුදුරජාණන් වහන්සේ දැක්ක එක හාමුදුරන් වහන්සේ නමක් ඉතාම හොඳ භාවනා ඉරියව්වෙන් හරියට පద్මාකාරව තැන්පත්ව ඉඳමින් එරමිනිය ගොතාගෙන නිකට සාමාන්‍ය විදියට පවත්වා ගනිමින් කය ඍජුව තබාගෙන වම් අත්ල මත දකුණු අත්ල තබාගෙන හොඳ භාවනා ඉරියව්වෙන් සිටිනවා. The perfect meditation posture, and there he was meditating. And the Buddha turned to his attendant Ananda and said, I'm worried about that monk. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ආනන්ද හාමුදුරන්ට කියනවා ආනන්ද මට කනගාටුයි අර භික්ෂුව ගැන. And I thought, what are you worried about? He's meditating, his perfect posture. ඊළඟ මං හිතුවා ඇයි මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙතන කනගාටු වෙලා ඉන්නේ? උන්වහන්සේ කොච්චර ලස්සන භාවනා ඉරියව්වකින්ද මේ වැඩ ඉන්නව දැකලා තියෙන්නේ. And about 2 or 3 weeks later, that monk disrobed and later got married. ඊට පස්සේ සති 3ක් 4ක් ගියාට පස්සේ ඒ හාමුදුරුවෝ සිවුරු ඇරලා විවාහ ජීවිතයට ගිහිලා තියෙනවා. The Buddha was right. බුදුරජාණන් වහන්සේ හරි. But later on that morning, he went into the forest and he saw another monk meditating. ඊට පස්සේ තවත් දවසක උදේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දැක්ක එක තවත් හාමුදුරු නමක් භාවනා කරනවා කැලේ. With a stopping posture and nodding first this way and that way. කිසි පිළිවෙලක් නැති ඉරියව්වකින් තැන්පත්ව ඉඳමින් එහෙටත් වෙනෙනවා මෙහෙටත් වෙනෙනවා නිදි කිරා වැටි වැටි. And the Buddha turned to Ananda and smiled. I'm not worried about that monk. බුදුරජාණන් වහන්සේ ආනන්ද හාමුදුරන්ට ඒ වෙලාවේ කියනවා මං අර හාමුදුරුව ගැන ඒ භික්ෂුව ගැන කනගාටු වෙන්නේ නැහැ කියලා. And a few weeks later, that monk was fully enlightened with the psychic powers. තම සති කිහිපයකට පස්සේ ඒ හාමුදුරුව එර්දි බලත් එක්කම සම්පූර්ණයෙන්ම අරහත් තත්වයට පත් වුණා. Now, just like Mahamoggallana, he has lost torpor. ඒක හරියට මොග්ගල්ලාන මහරහතන් වහන්සේ වගේ උන්වහන්සේට තීන මිද්දය අධිකව තිබුණා. And soon afterwards, he became fully enlightened with all the great psychic powers. This was another monk. ඒ උන්වහන්සේ වගේම මේ හාමුදුරුවොත් මොග්ගල්ලාන හාමුදුරුවොත් ඇත්තටම සියලුම එර්දි බලත් එක්කම ඊටාම කෙටි කාලයකින් රහත් මට්ටමට පත් වුණේ. And I thought, what's going on? This monk's got sloth and torpor. The Buddha should be worried about him. He has an hindrance. This other monk is so straight. ඇත්තටම මම තීරණය කළා මොකද්ද මෙතන තියෙන්නේ? අර හාමුදුරුව අලසකමින් හිටියා. උන්වහන්සේ සම්පූර්ණයෙන්ම රහත් මට්ටමට පත් වුණා. අර අනිත් හාමුදුරුව ඊටාම හොඳ භාවනා ඉරියව්වෙන් හිටියා. මොකද්ද මෙතන මේ වෙන්නේ යන්නේ? And the reason was, and I understand this very well now, that first monk, the one who was so stiff, was what we call in English control freak monk. අර භාවනා කරන හාමුදුරුවෝ දෙන්න ගැන හිතනකොට මට තේරුම් ගන්න ගත්තා මොකද්ද මේකට හේතුව කියලා. අර හොඳට ඍජුව හිටිය හාමුදුරුවෝ පාලනය කරන මේකට ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් අපි කියනවා control freak monk. ඊටම තදින් පාලනය කරන්න යන හාමුදුරු නමක්. Now you may know control freak monk. You may be one of them. ඔබ හොඳට දන්නවා ඇති මේ control freak monk කියන කෙනා ඔබත් එහෙම කෙනෙක් එහෙම හාමුදුරුවක් වෙනවා ඇති. With me you try to control your mind, you control your body, and you'll know these, recognize these because they control you as well. ඔබ හොඳට දන්නවා ඔබ මොකද කරන්නේ ඔබේ ශරීරයත් මනසත් දෙකම තදින් පාලනය කරන්න යනවා. ඒ කියන්නේ ඔබ පාලනය කරනවා කියන They එක. tell you what to do. ඔබ කියන ඔබට කුමක්ද කරන්න ඕන කියලා. That's called control freak monk. අන්න ඒකටයි කියන්නේ control freak monk කියලා. They're always controlling so hard that yes, their body is very straight, but their mind is never peaceful. ඔව් ඔබ කොයි වෙලේත් මනසට කියනවා ඔව් ශරීරය ඍජුයි හොඳටම ඒත් මනස එහෙම නැහැ. They put too much energy into the doing. So much there's hardly any energy left for the knowing. ඇත්තටම මේගොල්ලෝ ගොඩක් ශක්තිය දාන්නේ මේ ක්‍රියාකාරී වෙන පැත්තට. නමුත් දැනගැනීමේ පැත්තට ශක්තිය
ඇත්තෙම නෑ වගේ. They can't let go. ඒගොල්ලන්ට බැහැ යන්න දෙන්න. The second monk, yeah, he could let go. දෙවනි හාමුදුරුවන්ට පුළුවන් වුණා යන්න අතහරින්න. උන්වහන්සේ නිදි කිරා වැටෙනවා. He was nodding. He was not trying to control his body or his mind. He was letting it go according to nature. And the Buddha knew it's only a matter of time before the sloth and torpor vanishes. Because he's not fighting it, he's at peace with it. ඇත්තට උන්වහන්සේ සාමයෙන් හිටියර නිදිමත ගතියත් එක්ක සටන් කරේ නැති හින්දාමයි උන්වහන්සේට පුළුවන් උනේ බුදුරජාන් වහන්සේත් දේශනා කළේ ඒ හාමුදුරුවෝ ඉක්මනින්ම ඒ හාමුදුරුවෝ ගැන කනගාටු වන්නෙත් නැහැ රහත් භාවයටත් පත් වෙනවා කියලා. He's letting it be. It's only a matter of time. When that sloth and torpor vanishes, he'll be peaceful. ඇත්තට මේක කාලය සම්බන්ධ දෙයක්. ඔබ ඒක පිළිගන්නවා. ඔබ ඒ තීන මිද්දෙන් ඉවත් වෙනවත් එක්කම ඔබ සාමයෙන් සිටින්නේ. When he's peaceful, there'll be hardly any restlessness in his mind. Because of that, he will soon get into deep meditation, jhanas, insight, enlightenment, which he did. ඇත්තටම ඒකාන්තයෙන්ම ඔබට පුළුවන් වෙනවා අර අලසකම නැති වෙනවත් එක්කම සාමයට එන්න. සාමය ලැබෙනවත් එක්කම ඔබ ගැඹුරු ධ්‍යාන මට්ටමටත් ගැඹුරු භාවනාවටත් යනවා ඒකාන්තයි. Which is why when I see dull meditators, I too am not worried about it. ඒකයි මම කනගාටු වෙන්නේ නැත්තේ මේ අලසකමින් ඉන්න භාවනා කරන ඇත්ත දෙයක් දැක්කහම කිසිම දුකක් මට දැනෙන්නේ නැහැ. At least you can be peaceful. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ අඩුම තරමේ ඔබට සාමකාමී වෙන්න පුළුවන් කියන එක. A lot of times, especially when you're meditating in company, the only reason why you're not dull is because of your ego and pride. I can't let other people see me nodding. ඇත්තටම සමහර ලාවට ඔබ නිදි කරා නොඇටි ඉන්න හේතුව ඔබේ ඇතුලේ මනස බොහොම මාන්නෙන් අධිකව ඉන්නේ. high ego මට්ටමින් ඔබ ඉන්නේ. එතකොට ඔබට බෑ අනිත් අයට පේන නිදි කරා වැටෙන්න. ඔබ හිතනවා අනිත් අය දැක්කොත් ඒක හොඳ නෑ කියලා. That is a bigger hindrance than nodding. අන්න ඒක මේ නිදි කරා වැටීමේ ලොකුම ක්ලේශයක්. Give up your pride. This is not about becoming somebody. ඔබේ ආඩම්බරය යන්න දෙන්න අතහරින්න. මේක කිසිම දෙයක් මේ අපි යම් කිසි කෙනෙක් වෙන්න යෑමක් ගැන දෙයක් නෙමෙයි. This is lessening your pride, letting go of your ego. ඇත්තටම මේක ඔබේ ආඩම්බරය අඩු කරන විදිය දෙයක්. යන්න දෙන විදිය ක්‍රමයක්. And understanding the nature of the mind. ඇත්තටම මනසේ ස්වභාවය තේරුම් ගන්න දෙයක් ඒක. It is wisdom power which takes a person to enlightenment, not willpower. ඒක තමයි චේතනා බලය නෙමෙයි ප්‍රඥාවේ බලයයි ඔබව නිවන දක්වා රැගෙන යන්නේ. චේතනා කරලා සිත සිතා සැලසුම් කිරීම තුළින් නෙමෙයි. Willpower is just controlling. මේ will power එක ඒක නිකම්ම පාලනය කරන බලයක්. It is said last night, it just gives you a bigger ego. ඊයේ රෑ මම කිව්වා වගේම ඒක ඇත්තටම ප්‍රබලම මමත්වයක් ඇති කරනවා. It doesn't allow the atta, the illusion of a self, to vanish. එය අත්ත තමයි කියන අවිද්‍යාවට නැති වෙන්නට දෙන්නේ නැහැ. So let yourself go. Stop control. And you'll find sloth and torpor vanishes. අන්න එතකොට ඔබට කරන්න තියෙන ඔබය කියන හැඟීම ඔබය කියන බවටත් යන්න දෙන්න. අන්න එතකොට ඔබට තේරෙනවා මේ තීන මිද්දේ ටික ටික නැති වෙලා යන හැටි. The same with restlessness. Restlessness, I haven't got my glass of water today. ඒක නිකන් නොසන්සුන්තාවයත් එක්කත් සමානයි. අද මට මේ වතුර වීදුරුව ලැබුණේ නැහැ තවම. You know the restless mind, all these thoughts which go on in your mind, they're just waves on the surface of a lake. That's all they are. So how can you get that lake to be perfectly still? ඒක හරියට පිලක් වගේ, වැවක් වගේ. ඒ තියෙන වතුර කොහොමද ඔබට පුළුවන් වෙන්නේ පූර්ණයෙන්ම නිශ්චල බවට පත් කරන්නට? Imagine someone putting their hands on those waves and patting them down, trying to smooth out the water. You will just make more waves. හිතන්න කවුරු හරි කෙනෙක් අර රැලිත් එක්ක වතුර රැලිත් එක්ක අත තිය ඒක
තුලනය කරන්න හදනවා, සමතය කරන්න හදනවා. ඒ වගේම ඒක පිහිදදා සමතයකටපත් කරනවා. බලන්න ඒකෙන් වෙන්නේ තවත් ඒක චංචල වීමමයි. Which is why that when people fight restlessness, they have more restlessness. අන්න ඒ නිසයි බොහෝ අය නොසන්සුන්තාවයත් එක්ක සටන් කරන්න යනවත් එක්කම ඒ කියන්නේ මේ නිතරම සිතන මනසත් එක සටන් කිරීමත් එක්ක ඒගොල්ල සටන් කරනවත් එක තවත් ඒක නොසන්සුන් වීමයි සිද්ධ වෙන්නේ. Not less. And sometimes you get so frustrated. How can I stop thinking? How can I stop these fantasies? How can I make my mind peaceful? It's always thinking. ඊට පස්සේ ඔබ තවත් නොසන්සුන් භාවයටපත් වෙලා තවත් අපහසුතාවයටපත් වෙනවා. එපා වීමකටපත් වෙලා ඔබ හිතනවා කොහොමද මට මේ හිතන එක නතර කරන්නේ? කොහොමද මේ සිතවිලි ගලාගෙන එක නතර වෙන්නේ? කොහොමද මේ අරුම පුදුම දේවල් එක්ක ප්‍රියජනක දේවල් වලට හිත යන එක නතර කරන්නේ? On my fifth rank, so I'll tell you a personal story now. It's embarrassing, but it's helpful. දැන් මම මේ කතාවක් කියන්න යනවා මගේ පස්වෙනි වස් කාලයේ සිද්ධ වෙච්ච. ඇත්තට මේක ටිකක් පුද්ගලිකයි, ටිකක් ලැජ්ජ හිතෙනවා. ඒත් මම කියනවා. Not my fifth was, my sixth was, I spent in the north of Thailand, in a place very similar to this. It was in the middle of a tea plantation. ඒක මගේ 6 වෙනි වස් කාලෙදී මට මතක් වෙන්නේ. ඇත්තට මේක මම මගේ අත්දැකීම ලැබුණේ තේ වත්තකදී. And it was a perfect monastery for me. The weather was good, the food was just enough, and the lay people did not bother me. ඇත්තට මේක හිතාම ලස්සන ආරාමයක්. කිසිම මිනිස්සු ඇවිල්ලා බාධා කරෙත් නැහැ. ආහාර හොඳයි, කාලගුණයත් හොඳයි, හරිම ලස්සනයි, හැම දෙයක්ම හොඳින්. And I was in this abandoned monastery by myself. මම මේ අතහැරලා දාපු ආරාමේ තනියමයි හිටියේ. The first couple of weeks my meditation was very good. But then it started to fall apart. මුල් සති කිහිපය ඉතාම හොඳයි මගේ භාවනාව. ඊට පස්සේ මම භාවනාවෙන් දුර්වල වෙන්න පටන් ගත්තා. I started to think too much. මම හිතන්න ගත්තා ඕනවටත් වඩා. And the sort of thoughts which came into my mind, my sixth was, were what I call unmonkish thoughts. I became a monk at 23. I started thinking of my old girlfriends. ඇත්තටම ඒ 6 වෙනි වස් කාලෙ මට ලැබිච්ච ඒ තීන මිද්‍යාත් සිතවිලි සමුදායත් එක්ක බැලුවම පස්සේ මම ඒකට කියන්නේ unmonkish. කියන්නේ භික්ෂුවකට අයිති නැති සිතවිලි කියලා. තරුණ කාලේ මගේ ගැහැණු ළමය ගැන මට හිතෙන්න පටන් ගත්තා. Wonder where they were still interested in me. ඇත්තටම දැන් එයා කොහෙද ඉන්නේ? තාම මට එයා කැමැත්තෙන්ද දන්නේ ඉන්නේ කියලා මට හිතෙන්න I ගත්තා. started thinking of sex, of romance, all the sorts of things a monk should not think of. හාමුදුරු කෙනෙක් නොසිතිය යුතු මේ කාමුක සිතවිලි සියල්ලක්ම මගේ හිතට ගලාගෙන එන්න පටන් ගත්තා. And I tried to stop all those thoughts. මම උත්සාහ කළා ඒ හැම සිතවිල්ලක්ම නවත්තන්න. And what happened? They got worse. මොකද උනේ? ඒව තව තවත් වැඩි වුණා විතරයි. And I was so embarrassed, I really struggled to stop those thoughts. මං ගොඩක් ලැජ්ජාවටපත් වුණා. ඒ වගේම මම අරගලය කළා මේ සිතවිලි නතර කරන්න. Now because I was by myself, I had no one to talk to, that I was getting more and more desperate. My mind was going crazy with all these unmonkish thoughts. මේ හැම සිතවිල්ලක් එක්ක මම තව තවත් උත්සාහ කරන තව තවත් මට කිසිම කෙනෙක් එක කියන්නවත් හිටියේ නෑ. මම තනියම හිටිය නිසා ඒකෙන් මම තවත් අපහසුතාවයකටපත් වුණා. උමතු භාවයටපත් වෙන මට්ටමට. As a last resort, I went into the main hall where there was a big Buddha rupa. ලස්සන බුදු පිළිමයක් තිබිච්ච ප්‍රධාන ශාලාවට ඊට පස්සේ මම අන්තිම විසඳුම විදියට මං ගියා. And even though my faith was not strong at that time, nevertheless I bowed 3 times and asked for help. මගේ විශ්වාසය ඒ තරම්ම ශක්තිමත් නොවුනත් ඒ වෙලාවේ මම 3 වතාවක් බුදුරජාණන් වහන්සේට වැඳලා උදව් ඉල්ලුවා. And probably it was because I was a Westerner. සමහර විට මම බටහිර ජාතිකයෙක් නිසා වෙන්නේ නැති.
the thought which came into my mind was to do a deal, make a bargain. මගට ආපු සිතුවිල්ල තමයි ගනුදෙනුවක් කරන එක. ඒ කියන්නේ අපි අර කඩේට ගියහම බාගයෙන් කරනවා වගේ. And the bargain was this, that I would promise to control my mind for 23 hours of the day. But from 3 p.m. to 4 p.m. I would give my mind freedom to think whatever it wanted. මගේ ගනුදෙනුව තමයි මම දවසේ පැය 23ක් භාවනාවේ ඉන්නවා, එක පැයක් දෙනවා මනසට ඕනම දෙයක් හිතන්න කියලා. හවස 3 ඉඳලා 4 දක්වා කාලය. 3 p.m. to 4 p.m. you could think the most unmonkish thoughts. මේ 3 ඉඳලා 4 වෙනකන් භික්ෂුවකට අයිති නැති unmonkish thoughts හිතන්න මම ඉඩ දුන්නා. Sex, romance, old girlfriends, whatever you wanted to think, 3 to 4 p.m. anything goes. ඕනම දෙයක් කාමුක දේවල්ද මන රාගය ඇති වෙන දේවල්ද ඕනම දෙයක් හිතන්න කියලා ඒ වෙලාව මම ඉඩ දුන්නා. The rest of the time you behave. අනිත් කාලය තුල මම හොඳින් හැසිරෙනවා. I thought that was a fair bargain. So having made that adhisthana in front of the Buddha, my mind will behave, but from 3 to 4 I'd allow it to do whatever it wanted. අනේ අදිෂ්ඨානය කරගත්තට පස්සේ මම මනසට ඉඩ දෙනවා 3ත් 4ත් අතර කාලය තුල ඕනම දෙයක් කරන්න. අනිත් වෙලාවට මං සාමාන්‍ය විදියට ඉන්නවා. I went back to meditation, and still the restlessness was as bad as ever. මං ආපහු භාවනාවට ගියා. තවමත් මගේ නොසන්සුන්තාවය හැමතැනම පැතිරිලා. But when it came to 3 o'clock, you know what it's like when you try and fight the mind, you get so tired. ඔබ දන්නවද ඔබේ මනස එක්ක ඔබ සටන් කරන්න පටන් ගත්තට පස්සේ ඒක ගොඩක් වෙහෙසටපත් වෙනවා. At 3 p.m. I went up to my room, and I leant against the wall because I was exhausted. I put my feet out. 3යි වෙලාව ඒ වෙලාවේ මම කුටියට ගියා. ඊට පස්සේ මං හාන්සි වුණා. කකුල් එහෙම දිග ඇරලා. Because my knees were sore. And I said to my mind, whatever you want to think about now, anything goes, you can do whatever you want. ඊට පස්සේ මම මනසට කිව්වා ඕනම දෙයක් හිතන්න, ඕනම දෙයක් කරන්න කියලා ඔහේ ඉඩ දීලා හිටියා. And for the next 1 hour, my mind watched every breath without missing one. It was so peaceful. ඒ පැයෙන් පස්සේ මට පුළුවන් වුණා ඉතාම හොඳ හුස්ම රැල්ලට හොඳට අවධානය අරන් ඉන්න. That's a true story. මගේ අත්දැකීම. It shocked me, but it taught me a lot about restlessness and its causes. ඒක මට ටිකක් කම්පනයක් ඇති කරන දෙයක් වුණා. ඒත් ඒකෙන් මම බොහෝ දේවල් ඉගෙන ගත්තා. නොසන්සුන්තාවය ගැනත් ඒකට හේතු ගැනත්. When I was trying to fight the mind, it'd go crazy. මනසත් එක්ක සටන් කරන්න යනකොට ඔබ උමතු බවට පත් වෙනවා. When I let the mind be, it was still. මනසට ඉන්න දුන්නට පස්සේ ඕන විදියක අන්න එතකොට ඒක නිශ්චල වෙනවා. Try it. See if it works. උත්සාහ කරලා බලන්න ඒක හරියනවද කියලා ඔබටත්. When you have to let it go, you have to let it be. Totally. ඔබට යන්න අතහරින්න දෙන්න අවශ්‍ය නම් ඉස්සෙල්ලා තියෙන්න දෙන්න වෙනවා සම්පූර්ණයෙන්ම. And my mind was still, and I realized where restlessness comes from. මගේ මනස නිශ්චල වුණා. මං ඊට පස්සේ තේරුම් ගත්තා කොහෙන්ද මේ නොසන්සුන්තාවය එන්නේ කියලා. Restlessness comes because you're fighting, and this is the result of fighting. මේ නොසන්සුන්තාවය එන්නේ ඔබ සටන් කිරීමත් එක්ක. ඒක නොසන්සුන්තාවය කියලා කියන්නේ මේ සටන් කිරීමේ එක ප්‍රතිඵලයක්. When you let things be and make peace, you have peace. ඕන දෙයක් වෙන්න කියලා තියෙන දුන්නට පස්සේ ඔබ ඒකෙන් සාමයයි ඇති කරවන්නේ. අන්න එතකොට ඔබට සාමය තියෙනවා. You make peace with the mind, you make peace with everything. මනසත් එක්ක සාමය ඇති කරනවා කියන්නේ හැම දෙයක් එක්කම සාමය ඇති කරගන්නවා කියන එකයි. And you have enormous peace, which means no restlessness anymore. ඔබට කියාගන්න බැරි තරම් අප්‍රමාණ සාමයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සිතුවිලි ගලාගෙන ඒමෙන් ඇති වෙන නොසන්සුන්තාවය කොහෙත්ම නැහැ කියන එකයි. Sometimes people are meditating and they say this thought comes in from nowhere. It just comes into their mind. සමහර වෙලාවට අපේ ඇත්ත භාවනා කරනවා
ටික වෙලාවකින් ඒගොල්ලෝ කියන මේ සිතුවිලි එනවා කොහෙන් එනවද දන්නේ නැහැ කියලා. That shows your mindfulness is not strong. ඇත්තටම මේ ඔබේ සිහිය ශක්තිමත් නැති හින්දා. The thought never came into your mind. You asked it to come in. සිතුවිලි නිකම් ආවේ නැහැ ඔබේ මනසට. ඔබ ඒ අයට එන්න කියලා කිව්ව නිසායි ආවේ. You went out searching for something to distract yourself. ඇත්තටම ඔබ භාවනාවෙන් මිදෙන විදියට මොනවා හරි හොයන්න ගිය හින්දා සිහියෙන් මිදුණු හින්දායි ඒවා එන්න පටන් ගත්තේ. It means you were bored. In meditation, many of you will get bored until you start getting piti sukha. ඇත්තටම භාවනාවේදී ඔබ බොහොම දෙනෙක් හිර වෙලා ඉන්න පුළුවන්. මේ ප්‍රීති සුඛ දැනෙන අවස්ථාව දක්වා. It's beautiful joy in the mind. Because you're sitting there, hour after hour. This is only the first full day. You've got another how many more days of this to endure? ඔබ මේ ප්‍රීතිය සුවයට එන්න දෙන්න ඕනි. මේ තවම පළමුවෙනි දවස විතරයි. තව දුරටත් භාවනාව කරන්න කොච්චර දවස් තියෙනවද? ඒ හින්දා සතුටු වෙන්න. If you think like that, you're going to get very bored. This is actually how we deal with boredom as monks. Start thinking of things, planning things. බොහෝ අය හිතන්න පුළුවන් තව ටික දවසයිනේ තියෙන්නේ. එහෙම කිය භාවනා කරන්න. නමුත් එහෙම කරන්න එපා. බොහෝ හාමුදුරුවෝත් එහෙම හිතලා හිර වෙන්න පුළුවන්. ඒ මට්ටමට ඉඩක් දෙන්න එපා. Or as the Buddha said, that this is where the first books came from. Of monks who sitting in the forest got bored. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා මේ විදියට තමයි ඉස්සෙල්ලම මේ පොත් ලියන්න පටන් ගත්තේ. කැලේ හිටිය හාමුදුරුවරුන්ට එපා කියන්නේ ටිකක් කලකිරුණු ස්වභාවයක්, සිරගත වෙච්ච ස්වභාවයක්, එපා වෙච්ච ස්වභාවයක් දැනෙන්න ගත්තා. They couldn't meditate, so they started writing books about meditation. ඒගොල්ලන්ට භාවනා කරන්න බැරි වුණා. ඊට පස්සේ මොකද්ද කරේ? භාවනාව ගැන පොත් ලියන්න පටන් ගත්තා. That's a Gadi Sutta, Digha Nikaya, those who remember that. ඒක තියෙන අග්ගඤ්ඤ සූත්‍ර දීඝනිකායේ. So look, instead of starting to write books and distract yourself, stay with that boredom for a little while. මේ පොත් ලියනවට වඩා මේ එපා වීමත් එක්කම ඉන්න. ඒ වෙනුවට ඔබට කරන්න තියෙන ඒකත් එක්කම සාමය ඇති කරවා ගන්න එකනේ. It's okay to be bored. මේ එපා වෙන එක සාමාන්‍ය දෙයක් කියලා හිතන්න. In fact, if you are bored, do an investigation into boredom. What does boredom feel like? එහෙනම් ඔබට දැනෙනවා නම් මේ එපා වීමක් වගේ දෙයක්. ඒකෙත් හොඳ ගවේෂණයක් කරන්න. කොහොමද මේක දැනෙන්නේ කියලා. Where does it come from? Is it always the same feeling, second after second, or does boredom change? Sometimes you're intensely bored, sometimes medium bored, sometimes just light boredom. මේක කොහෙන්ද එන්නේ? සමහර වෙලාවට එක සිතුවිල්ලක් පස්සේ තවත් සිතුවිල්ලක් මේ විදියට දිගටම පවතිනවා. කොහෙන්ද මේක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ? ටිකක් සමහර වෙලාවට මධ්‍යම ප්‍රමාණයෙන්, වැඩි ප්‍රමාණයෙන් මේ විදියට විවිධ ප්‍රමාණයෙන් එනවා. Really understand. Now boredom becomes a very interesting subject. ඊට පස්සේ ඒක බොහොම කදිම විෂයක් බවට ඔබට පත් වෙනවා නිකම්ම. And so once you're interested in it, it's not boredom anymore. ඇත්තටම ඔබ ඒක ඒ තරම් ආස හිතෙන දෙයක් බවට පත් කරගත්තට පස්සේ කොහෙද එතකොට එපා වීමක් තියෙන්නේ තවත්. That's one way to overcome the boredom. අනේක එක ක්‍රමයක් මේ එපා වීම ගතිය වළක්වා ගන්නට තියෙන. Investigate. Don't fight. සටන් කරන්න නැතුව ගවේෂණය කරන්න. හොයලා බලන්න. And of course, the best way of overcoming that boredom is actually to get some more value into peace. තවත් ක්‍රමයක් තියෙනවා. දෙවෙනි ක්‍රමය තමයි මේ සාමයට තවත් අගයක් ලබා දීම. Many people in the West think that meditators are crazy. බටහිරින් ඉන්න බොහෝ අය හිතනවා මේ භාවනා කරන අය පිස්සු අයයි කියලා. What do you mean spending 8 or 9 days just sitting down
with no music, with no TV, with no movies, not even being allowed to speak with each other. ඔබ මොකක්ද හිතන්නේ මේ දවස් කිහිපයක් දවස් 9ක් 10ක් ටීවී එකවත් නැතුව, රසවත් ආහාරවත් නැතුව, එකිනෙකාට කතා කරන්නත් නැතුව, මුකුත් නැතුව ඉඳගෙන ඉන්න එක ගැන? You must get bored out of your skull. අර එපා වීමක් ඇත්තටම ඇති වෙනව නේදයි කියලා හිතනවා. But people who do this, they go back after meditating so happy. මේ විදියට හිටියත් ඒගොල්ල භාවනාවෙන් පස්සේ ගිහිල්ලා බැලුවහම කොච්චර ඒගොල්ල සතුටින්ද ඉන්නේ. But very often, their bosses at work, this happened to one girl in a recent retreat. She did 9 days, this was her holiday, the only vacation she had in the year. මේ බටහිරදී මේක එකපාරක් උනේ. සමහරවිට බොස් අහනවා මේ ගැන. අහලා තියෙන මේක කතාවක මම මේ කියන්නේ. එක ගැහැණු ළමයෙක් දවස් 9ක් එයාට තිබුණ අවුරුද්දෙම දවස් 9ක මේ එකම නිවාඩුව පුරාම භාවනා කරලා නැවතත් ගියා තමන්ගේ වැඩපළට. She spent it in my retreat center learning meditation. මගේ භාවනා පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ භාවනාව ඉගෙන ගනිමින් එයා හිටියේ. When she went back, her boss, who she had to argue with the boss to get 9 days off work. ඇය ගියාට පස්සේ කාර්යාලයට ඇත්තට මේ ඒ තමන් වැඩපළේ බොස් එක සටන් කළ තමයි මේ දවස් 9ක හොලිඩේ එක ගත්තේ භාවනා කරන්න. The boss looked at her and said, "What drug have you been taking?" ඇත්තටම මේ බොස් මේ ගැහැණු ළමයා දිහා බලලා අහනවා මොන වගේ කුඩු જાතියක්ද ඔයා මේ අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. අරගෙන තියෙන්නේ ඔබට මේ ඔබේ වෙනසට හේතුව. Because you've changed, you're so happy. He said, "I haven't been taking any drug. Look, I don't care what it was. Can you bring me back some next time?" බොස් අහනවා මටත් චුට්ටක් ගෙනත් දෙන්න පුළුවන් ඊළඟ දවසේ ඔබ ගොඩක් සතුටින් ඉන්න බව තමයි පේන්නේ කියලා. එහෙම අහලා තියෙනවා. She saw she was actually happy. So it's creating that happiness is an important part of meditation, which overcomes a lot of the dullness and also the restlessness. ඒකින් අදහස් වෙන්නේ ගොඩක් මේ නොසන්සුන්තාවයත් අලසකමත් නැති කර ගන්නට නම් භාවනාවේදී අපිට අවශ්‍ය වෙනවා බොහොම සන්තෝෂයෙන් ප්‍රීතියෙන් ඉදිරියට ගමන් කරන්නට. Why do you move? Because you're not content where you are. ඇයි ඔබ මේ වෙනස් වෙන්නේ? ඒකට හේතුව එහෙට මෙහෙට යන්න හේතුව ඔබ ඉන්න තැන සතුටින් ඉන්න බැරි වීමයි. If you're really happy where you are, you don't want to go anywhere. ඇත්තටම ඔබ සතුටින් නම් ඔබ දැනටත් ඉන්න තැන ඔබට කොහෙවත් යන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. Are you happy being here right now? ඔබ සතුටින්ද දැන් මෙතන ඉන්නේ? Or would you rather this talk end so you can go somewhere else? ඔව් එහෙම නැත්නම් ඔබ ඉන්නේ මේක ඉවර වෙනකන්ද ඒකල කොහෙට හරි යන්න බලාගෙනද? How much of your life always going somewhere else because you're not happy where you are? ඔබ සතුටු නැති හින්දා ඔබ ඔබේ ජීවිතේ කොච්චර වතාවල් වලදී සතුට හොයාගෙන වෙනත් තැන්වලට යනවද? That is called restlessness. අන්න ඒකට කියන්නේ නොසන්සුන්තාවය කියලා. But sometimes it's hard being happy where you are. You've got an old body. It's hot, it's sick, it's dull. සමහර වෙලාවට ඔබ නොසතුටුයි ඔබ ඉන්න තැන. සමහර වෙලාවට ඔබ වයසට ගියපු කෙනෙක්, ශරීරය දුර්වලයි, ලෙඩ වෙලා, රස්නේ ගතියයි, ඔබ දුර්වලයි කියලා ඔබට හිතෙනවා. But you find in life, you can be happy anywhere. ඒත් ඔබ ජීවිතේ හොයාගන්න ඕනේ ඔබටත් සතුට වෙන්න පුළුවන් කොහොම හරි ක්‍රමයකින්. It's just an attitude change. මොන වුණත් සතුටින් ඉන්න පුළුවන් වෙන්න නම් ආකල්පමය වෙනසක් ඔබට තියෙන්න ඕනේ. It's all you need to be happy where you are. එච්චරමයි ඔබට අවශ්‍ය වෙන්නේ ඕනම තැනක ඔබට ජීවත් වෙනකොට සතුට වෙන්න නම්. You say, "This is good enough for me." ඔබ කියන්න මේ හොඳටම ඇති මට. Sitting here, offering your body and mind to the Buddha is your gift of Dharma. මෙතන ඉඳගෙන ඉන්නවා බුදුරජාණන් වහන්සේට මනසත් කයත් දෙකම පූජා කරලා ඒ තමයි ඔබ දෙන දානය. That's all you're doing.
whatever you get from this meditation, that's just extra. But I'm giving this 6 or 7 days as my dana to the Buddha, Dhamma and Sangha. ඇත්තටම මොනව භාවනාවෙන් ලැබුණත් ඒ අමතරව ඔබ ලබා ගන්න දේවල් ඔබ හිතන්න අපි මේ දවස් කිහිපයම දවස් 9ක් දක්වාම බුදුරජාණන් වහන්සේට ධර්ම රත්නයට මහා සංඝ රත්නයට මේ කයත් මනසත් පූජා කිරීමයි ඔබේ දානය. I'm giving expecting nothing back in return. මම මේ විදියට පූජා කරනවා කිසිම දෙයක් ආපිට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැතිව. Just my dana. Whatever happens, I've already made immense merit. Thank you very much. I don't want anything more. අනේ කොච්චර හොඳයිද මට මොනව නොලැබුණත් මේ හොඳටම ඇති මට කිසිම දෙයක් අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. බොහෝම ස්තුතියි. බොහෝම පිං. That type of good enough stops all of your restlessness. You're not trying to get somewhere, to be someone, or go any other place. ඒ හොඳටම ඇති මෙතන සතුටු වෙන්න. ඔබ කොහෙටවත් යන්නවත් කෙනෙක් වෙන්නවත් එහෙම නැත්නම් වෙන දෙයක් ලබා ගන්නවත් බලාපොරොත්තු වෙනව නෙමෙයි. Other than you are. This dullness is good enough for me. I'm meditating. That's good enough. I'm giving this to the Buddha. If I'm dull, fine. මම අලසයි ඕන දෙයක් වෙච්චාය කමක් නැහැ. මම මේක බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන් කරන පුහුණුවක්. ඒ හින්දා ඕන දෙයක් වෙච්චාවේ. I'm restless, fine. Because you are content where you are, restlessness stops. මම නොසන්සුන්. ඒකට කමක් නැහැ. ඔබ ඒ පිළිබඳව සතුටු වෙන්න ගන්නකොට ඒ නොසන්සුන්තාවය නවතිනවා. The only reason why you're restless is because you're not happy where you are. ඇත්තටම ඔබේ නොසන්සුන්තාවයට හේතුව ඔබ ඉන්න තැන පිළිබඳව සතුටක් නැතිකම. So be happy where you are. You are monks. You are nuns. You are upasakas, upasikas. In a Buddhist country, listening to Dhamma on this retreat. This is as good as it gets. හිතන්න ඔබ හාමුදුරුවරු භික්ෂුණීන් වහන්සේලා උපාසකයන්ට උපාසිකාවෝ මේ ඔක්කොම බෞද්ධ රටක ඉඳන් බුදුරජාන් වහන්සේගේ දේශනාවල් වලට ඇහුම්කන් දෙනවා. කොච්චර සතුටු වෙන්න ඕනේද? So be happy here. ඒ හින්දා සතුටු වෙන්න මෙහෙදී. And if you're happy wherever you are, all restlessness disappears. ඔබ ඉන්න තැනදී ඔබ සතුටින් නම් ඉන්නේ අර සියලුම නොසන්සුන්තාවය අතුරුදහන් වෙනවාමයි. It's the same in your meditation practice. As I said in the first evening here, you don't meditate trying to attain things. If you want to attain something, you'll never overcome restlessness. මම මුලින් කිව්වා වගේම ඔබ යම් දෙයක් ලබා ගැනීමේ බලාපොරොත්තු වෙනනම් මේ භාවනාව කරගෙන යන්නේ ඔබේ නොසන්සුන්තාවය එන්න වැඩි වෙනවා. Where you are is never good enough. මොකද ඔබ දැනට ඉන්න තැනදී ඔබ සතුටක් නැතිවයි ඉන්නේ. තව තැනකට යන්න බලාගෙනයි ඔබ ඉන්නේ. There's always another place which is better. ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන වෙනත් තැනක් කොයි වෙලෙත් හිතේ තියෙන නිසා. That's called restlessness. So we've described many of the stages of meditation. ඒකට කියන්නේ නොසන්සුන්තාවය කියලා. දැනටමත් අපි බොහෝ භාවනාවේ පියවරයන් දේශනා කළා තියෙනවා. So you're with your breath, but the breath has got no piti sukha yet. I want piti sukha. That's called restlessness. ඔබට තවම මේ පීති සුඛ කියන දෙකම දැනෙලා නැතුව ඇති. මට ඒක අවශ්‍යයි කිය බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. එහෙම වෙනවා නම් එතන තියෙන්නේ නොසන්සුන්තාවය. Instead, you're with the breath, you're watching this breath. This is good enough for me. Thank you, this is enough. ඒ වෙනුවට ඔබ මොකද කරන්න ඕන? ඔබ දැන් මේ හුස්ම රැල්ල දිහා බලාගෙන ඉන්නේ. මේක හොඳටම ඇති මට. Thank you. බොහොම ස්තුතියි කීකේ පිළිබඳව සතුටක් ඇති කරගන්නට ඔබට පුළුවන්. Then all restlessness disappears because you're happy where you are. එතකොට සියලුම නොසන්සුන්තාවය අතුරුදහන් වෙලා යනවා. මොකද ඔබ සතුටින් ඉන්නේ ඔබ ඉන්න තැන පිළිබඳව. Once you develop happiness wherever you are, this is good enough for me. Just this breath going in and out. I'm content with this. I'm not aspiring to any more deeper stage of meditation.
once you're happy where you are, then the hindrance disappears. මෙතන ඊටමත් වැදගත් අපිට කියන කාරණාව ඔබේ නීවරණ පව යටපත් වෙන්නට නම් ඔබ ඕනෑම භාවනාවම පියවරක නම් සිටින්නේ ඒ ස්ථානයේ ඔබව සතුටින් සිටින්නට උත්සාහ කරන්න ඕන. කොහෙත්ම අකමැත්තක් නැතිව මේ ඕනෑම දුර්වල අවස්ථාවකදී වුණත් ඔබ ඕනම දෙයක් වෙච්චාවේ කියලා ඒ පිළිබඳව ප්‍රීතියක් ඇති කරගන්න කෙනෙක් බවට ඔබේ මනස සූදානම් කරගන්න ඕනේ. And then you can go on to the deeper stages. එතකොටයි මේ නීවරණත් යටපත් වෙන නිසායි ඔබේ ඊළඟ පියවරවල් සාර්ථක වෙන්න පටන් ගන්නෙ. Wanting to get on to the deeper stages stops them happening. යම් කිසි පියවරකට යන්නට අවශ්‍යතාවය කියන එක එනකොටම යම් දෙයක් වීමේ තියෙන ප්‍රවණතාවයත් නැති වෙලා යනවා. The wanting instead causes restlessness. අන්න ඒ ඕනයි කියන හැඟීමත් එක්කම ඇතිවන්නේ නොසන්සුන්තාවයක්. So you have to learn in meditation to be content with wherever you are. There's an old saying in English. It's a very powerful saying. ඇත්තටම ඔබ සතුටු වෙන්න ඕන කොහේ හිටියත් භාවනාවේදී ඒක ඊටාම වැදගත් මේ ඉංග්‍රීසි වල ඊටාමත් පැරණි කියමනක් තියෙනවා. Whenever you want something more, you cannot enjoy what you already have. ඇත්තටම ඔබට යම් කිසි දෙයක් වැඩිපුර අවශ්‍ය වෙනකොට ඔබට දැනටමත් තියෙන දේ පිළිබඳව සතුටක් ඇති කරගන්නට අපහසුයි. When you want something more, you cannot enjoy what you already have. You're a monk sitting here this evening. Doesn't matter what state of mind you're in. Be grateful for this state of mind. Enjoy the mind you have right now. මේ හාමුදුරන් වහන්සේලා මේ ස්ථානයේ දැන් ඉඳ වැඩ සිටමින් ඉන්නවා භාවනා වැඩසටහනේ. ඔබ වහන්සේලාගේ මනස කුමන පියවරකද තියෙන්නේ කියලා නෙමෙයි වැදගත් වෙන්නේ සතුටින්ද මේ ස්ථානයේ ඔබ සිටින්නේ කියන එක. මොන පියවරේ වුණත් කමක් නැහැ. ඒ තමන් ඉන්න තැන පිළිබඳව සන්තෝෂයටපත් වෙන්න. Instead of wanting something more. වෙනත් දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙනවට වඩා. Otherwise you'll never have any piti sukha. එහෙම නැත්නම් ඔබ වහන්සේලා කවමදාකවත් කිසිම ප්‍රීතිසුවයක් ලබන එකක් නැහැ. Contentment gives rise to piti sukha. මේ සම්තෘප්තිය තුලින් තමයි ප්‍රීතිසුවය ඇති කරන්නේ. The way I meditate these days, I don't struggle or strive at all. Any blockage which comes in my mind, I think I'm wanting something, I see what I'm wanting, I say forget it. And when I don't want anything, I'm content. When I'm content, I'm at peace. When I'm at peace, I get what I wanted in the first place. ඔබ යම් කිසි දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න භාවනාව අසාර්ථක වෙනවා. ඒ හින්දා ඒ අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් ඒ පිළිබඳව අමතක කළා දාන්න. කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ කියලා කියනවත් එක්ක මනස ඒ තරම්ම නිදහස් වෙනවා, සතුටටපත් වෙනවා. සාර්ථක වෙන්නේ භාවනාව එතකොටයි. එතකොට මුලින්ම ඔබට ලැබෙන භාවනාවේ ඒ සාර්ථකත්වය. When I wanted it, it never comes. When I give up, it's there for me. යම් කිසි අවස්ථාවක මට අවශ්‍ය වුණ ඕනම වෙලාවක ඒක මට එන්නේ නැහැ. ඒ කතහැරිය ගමන් අන්න එතනයි ඒක තියෙන්නේ කියලා මට තේරුණා. That's the way you meditate. අනේ විද්‍යාව ඔබ භාවනා කරන්නේ. Just like I was going to say this earlier, when I was saying the active mind and the passive mind. The passive mind is what leads to deep meditation. The active mind stops it. මේක මම කලිනුත් කිව්වා ඇක්ටිව් මයින්ඩ් එකයි පැසිව් මයින්ඩ් එකයි ගැන. ඇක්ටිව් මයින්ඩ් එකේදී කරන්නේ කොයි වෙලෙත් ක්‍රියාත්මක කිරීම යම්කිසි සිතවිල්ලක්. පැසිව් මයින්ඩ් එකේදී නිතරම යමක් දැන ගැනීම විතරමයි සිද්ධ වෙන්නේ. You all know the great teaching to Bahia. ඔබ හැම දෙනාම දන්නවා බාහියට ගන්නපු බොහොම ඉහළම ඉගැන්වීමක්. In the seen there will be just the seen. In the heard just the heard. In the sense just the sense. In the cognized just the cognized. දකින්න දේ දැක්ක දෙයක් විතරයි. පේන දේත් ඇහෙන දේත් ඇහුණා විතරයි. හඳුනා ගන්න දේවලුත් හඳුනා ගන්න දේ පමණයි. එතනින් එහාට ඔබ සිතවිලි නිර්මාණය කිරීමක් කරන්නේ නැහැ. No reaction. ඒකට ප්‍රතිචාරයක් නැහැ.
which is teaching to be totally passive. To Bahya he became an arahant incredibly quickly. ඊට පුදුම වේගයකින් බාහියට රහත් භාවයට පත් වෙන්න පුළුවන් වුණා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ දේශනාවෙන්. ඒ තරම්ම ප්‍රබලයි මේ ඉගැන්වීම. Why? Because he knew just how to let things be. ඒකට හේතුව බාහිය දැනගත්තා කොහොමද ඕනම දෙයක් තියෙන්න ඉඩ අරින්නේ කියලා. Try that teaching in your meditation. අනේ ඉගැන්වීම ඔබේ භාවනාවේදී ඔබ ප්‍රයෝජනයට ගන්න. In the seen, in the heard, in the sense, especially in the cognized. Dullness. It's just dullness. Just let it be dullness. ඔබට පේන දේද අලස බවද ඒ හැම දෙයක්ම සාමාන්‍යයෙන් හඳුනා ගන්න. මේ අලස බවයි මේ පේන දෙයක්. එතනින් එහාට කිසිම සිතිවිල්ලක් නිර්මාණය වෙනව නම් ඒ හැම දෙයක්ම ඔබ දැනගන්න. Buddha's teaching to Bahya. In restlessness. It's just restlessness. Don't react. මේ නුසන්සුන්තාවය ඒක නුසන්සුන්තාවය කියලා හඳුනා ගන්නවා. ඒකට ප්‍රතිචාර දක්වන්න අවශ්‍ය නැහැ. Then you find all those defilements, they vanish very quickly. අනෙතකොට ඔබට තේරෙනවා අර සියලුම ක්ලේශයන් ඉක්මනින්ම විනාශ වෙලා යන හැටි, නැති වෙන හැටි. Those are the ways to overcome the hindrances. අන්න ඒව තමයි මේ hindrances නීවරණ යටපත් කරන්නට තියෙන ක්‍රමවේද. Give it a try. It's difficult to do. ඒක උත්සාහ කරලා බලන්න ටිකක් අපහසුයි ඒ වුණාට. Because it's so hard for us to let go. හේතුව අපි බොහෝ දෙනෙට අතහැරීම කියලා කියන්නේ ටිකක් දුෂ්කර දෙයක් නිසා. Whenever there's a sense of self, we want to control. ඔබ තුල ඕනෑම මොහොතක තමා කියන හැඟීම ඇති වෙනකොටම ඔබ කරන්නේ මේ දෙයක් පාලනය කරන්න යන එකයි. When the sense of self vanishes, who's there to control anyone? තමා කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා කියන හැඟීම විනාශ වෙනකොටම කවුද ඉන්නේ මේක පාලනය කරන්න කෙනෙක්? කවුරුත් නැහැ. You do let go. So as you go deeper on the path, your insight grows more and more. As you become so one-sakadagami, it's easy to let go. ඊට පස්සේ ඔබ අතහරින්න ඔබේ අතහැරීමේ මාර්ගයේ දියුණු වෙලා ඔබට දේවල් ලැබෙන්න ගන්නවා. සෝවාන් සකෘදාගාමි වගේ. එතකොට තවත් පහසු වෙනවා මේ අතහැරීම කියන එක දියුණු කරගන්නට. There's no one in there to do anything anyway. එතන ඔබ දැනගන්නවා කිසිම කෙනෙක් නෑ නේද මේ දේවල් කරන කෙනෙක් කියලා කෙනෙක්. අන්න එතකොට යන්න කෙනෙකුත් නෑ තැනකට. රැගෙන යන්න කෙනෙකුත් නෑ. මේ විදියට ඔබ හොඳට තමයි කියන දැක්ම සක්කාය දිට්ඨිය ඇත්තටම ටික ටික තුනී කරගන්නවා. So you just totally let go. අන්න ඒකෙන් අදහස් වෙන ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම අතහරිනවා කියන එකයි. And that way the hindrances vanish. අන්න එතකොට නීවරණ විනාශ වෙලා යනවා. So, those are the two hindrances. Restlessness and sloth and torment. Don't fight them. You will never overcome them through your will. මේ දෙක තමයි ප්‍රධානතම නීවරණ වලින් අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. අලස බවත් නොසන්සුන් බවත් කියන සරල වචන දෙකෙන් මම මේක හැඳින්නුවේ. මේවත් එක සටන් කරන්න එපා. ඔබ කියලා කෙනෙක් ඉන්නව කියලා. ඒවත් එක සටන් කරෝතින් වෙන්නේ ඔබ පරාජයට පත් වෙන එකම විතරයි. Disappear. Let them be. Be kind. Be gentle. Be compassionate. Be peaceful. ඒවට ඉන්න දෙන්න, සාමය ඇති කරව ගන්න, කරුණාව ඇති කරව ගන්න. මේ කරුණාව හරහා තමයි ඔබට මේ සාමය උත්පාදනය වෙන්නේ, සතුට ඇති වෙන්නේ. Develop the passive mind. ඒ වගේම පැසිව් මයින්ඩ් එක ක්‍රියාකාරී නොවන මේ දැන ගැනීම පමණක් තියෙන මනස තව තවත් දියුණු කරගන්න. Not the active one. You find those hindrances. They vanish like the mist under the warmth of the morning sun. දියට බැලුවම් පස්සේ නීවරණ හරියට ඉරේලිය පායනකොට උදේ මීදු මෑත් වෙලා යනවා වගේ ඔබේ කෙලෙස් නැති වෙලා යන හැටි ඔබට අත්දකින්න පුළුවන් වෙනවා. You can see. No more dullness. Clear, peaceful, bright. ඔබට එතකොට හොඳට ප්‍රඥාව මතුවෙන්න ගන්නවා.
තවදුරටත් අලසකමක් නැහැ, නොසන්සුන්තාවයක් නැහැ. හැම දෙයක්ම පැහැදිලි, හැම දෙයක්ම ඉතාමත් ප්‍රභාස්වරයි. Very happy. ඒ වගේම ඔබ සතුටින්. So those are the talk this evening on the two hindrances. Just two this morning, this evening rather. මේ දෙක තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. මේ අද දවසේදී ප්‍රධාන නීවරණ විදියට දැනට දෙකයි. ඊටු ඒවා